इषधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः वञ्चते परिवञ्चते स्थायो नमो नमानि चैरवे परितरायारण्यानां पतये नमो नमस्त्रिकाविभ्यादिखागुमसद्धामुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्या रद्धप्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णेषणे गिरितराय कलुञ्चानां पतये नमो नमैषमद्भ्याधन्वा आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यस्तवा नमो नम आयच्छद्भावचतद्भ्यस्तवा नमो नमास्यद्भाविद्धद्भ्यस्तवा आसेनेभ्यस्तयानेभ्यस्तवा नमो नमस्तवद्भ्याजाग्रद्भ्यस्तवा नमो नमस्तिष्ठद्भाथा सभापतिभ्यस्तवा नमो नमः अश्वेभ्यस्तपतिभ्यस्तवा नमः नम आभ्याजनेभ्यः विद्यन्तेभ्यस्तवा नमो नमः अगणाभ्यस्त्रगोहतेभ्यस्तवा नमो नमः प्रागृत्सपतिभ्यस्तवा नमो नमः प्रातेभ्यः प्रातपतिभ्यस्तवा नमो नमः गणेभ्यः भ्यस्तवा नमो नमः विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यस्तवा नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यस्तवा नमो नमः रथेभ्यस्तवा नमो नमः रथेभ्यः रथपतिभ्यस्तवा नमो नमः सेनाभ्यस्तेना क्षत्रभ्यस्सङ्ग्रहेतृभ्यस्तवा नमो नमस्तक्षभ्यः रथकारेभ्यस्तवा नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यस्तवा नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यः निषादेभ्यस्तवा नमो नमः यशकृद्भ्याधन्नकृद्भ्यस्तवा नमो नमः शरीभ्यस्तवा नमो नमः सभ्यस्तपतिभ्यस्तवा नमः नमो भवायत रुद्रायत नमः सर्वायत पशुपतयेत नमो नीलग्रीवायत शतिकण्ठायत नमः कपर्दिनेत व्यक्तकेश शास्त्राक्षायत शतधन्वनेत नमो गिरिशायत शतविष्टायत नमो मेढुट्टवायतेषमतेत नमो यत नमो बृहतेत वर्षेयसेत नमो वृद्धायत संवर्धनेत नमो अग्र्यायत प्रथमायत नमः आशवेताधिरायत नमः शीघ्रे ध्यायत नमः और्म्यायतावस्तन्यायत नमः स्रोतस्यायत देव्यायत नमो ज्येष्ठायत कनिष्ठायत नमः पौर्वजायतापरजायत नमः मध्यमायतापकल्पायत नमो दघन्त्र्यायत नमः स्वाभ्यायत प्रतिसर्यायत नमो याम्यायत क्षेम्यायत नमो उर्वर्यायत कल्याष्टाख्यायतावसान्यायत नमो वन्यायत कक्ष्यायत नमः स्तवायत प्रतिस्तवा आजुरेणायताजुरथायत नमः शोरायतावभिन्दतेत नमः वर्मिणेत वरोचनेत नमः बिल्मिनेत कवचने तत्त्वमानुषः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतया विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संज्ञातयोगाद्यतगत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे अक्रम्य पापं परमेश्वरभवतं यत्पुण्डरे सग्गस्थां तत्रापि चक्रं गगनं विशाखस्तस्मिन् गतं तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा योगानुष्ठाननिष्ठा व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय साङ्ख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र दधाने विद्यानगरमहाराजधाने कर्नाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य वीरवासे श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्मराजक श्रीमज्जगद्गुरो श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिनां
तत्करकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारत महास्वामिनांच चरणारविन्दयोः श्री गुरुभ्यो नमः। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढ़ं भारती तीर्थमाश्रये विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती शृंगेरी जगद्गुरूणां सन्निधानानां महासन्निधानानां चरणानां नमस्कृत्य किंचित् आचार्य विषयम् अधिकृत्य किंचित् वच्मि। सनातन धर्मத்தை அபிவிருத்தி பண்றதுக்காக ஆதிசங்கராச்சாரியார் பாரத தேசத்துல அவதாரம் எடுத்தார். அதுல ஆம்நாய பீடங்களை வேத ரட்சணைக்கோஸ்கரம் ஆம்நாய பீடங்களை ஸ்தாபிச்சார். அதுல ஒரு சிங்கேரி பீடம். ஆச்சாரியாளுக்கு அஜ்ஞானான் ஜாஹ்னவி தீர்த்தம் வித்யா தீர்த்தம் விவேகினாம் சர்வேஷாம் சுகதம் தீர்த்தம் பாரதி தீர்த்தமாஸ்ரயே. அஜ்ஞானிகளுக்கு கங்கா தீர்த்தமாகவும் வித்யா தீர்த்தம் விவேகினாம் விவேகிகளுக்கு வித்யேங்கிற அறிவங்கிற தீர்த்தமாகவும் சர்வேஷாம் சுகதம் தீர்த்தம் எல்லாருக்கும் சுகத்தை கொடுக்கிற தீர்த்தமாகவும் பாரதி தீர்த்தமாஸ்ரயே. அப்பேற்பட்ட ஜெகத்குரு நமக்கு பாரதீர்த்த மகாசன்னிதானம் அவர்கள் அவருடைய அனுஜ்ஞை அவருடைய அனுகிரகத்துல திருச்சி ஸ்ரீ கல்யாணராம் பாகவதர்கள் நமக்கு இந்த பாடசாலை சார்பாக இந்த சனாதன தர்மத்தை அபிவிருத்திக்காக நிறைய கதாசிரவணங்கள் நிறைய இடத்துல பாரத தேசத்துல நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கார். இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம் பகவான் கிட்ட கேட்டுக்கிறது என்னன்னு கேட்டாக்கா சோஷாச்சமே சுதினஞ்சமே. ஒவ்வொரு பொழுதும் நல்ல பொழுதா அமையணும், ஒவ்வொரு நாளும் சுதினமா அமையணும் கேட்டுக்கிறோம். அது என்னைக்கு என்றைய தினமும் சுதினம் அப்படின்னா என்னைக்கு வேதத்தை கேட்கிறோமோ அன்றைய நாள் சுதினம். வேத அர்த்தங்கள் இப்போ புராணங்கள் அப்படின்னா அது வேதார்த்தங்கள், கதாசிரவணம் அப்படின்னா அது வேதார்த்தங்கள். வேதங்கள் வேதார்த்தங்கள் என்னைக்கு கேட்கிறோமோ அன்றைய நாள் சுதினம் அப்படின்னு வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய மகானவர் நிறைய இடத்துல நிறைய உபன்யாசங்கள் பண்ணவர். நமக்கு இன்னைக்கு அவர் கிடைச்ச பாக்கியம். அவர் பேர்ல கல்யாணம் அப்படின்னு மங்களம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் நமக்கு எல்லாரும் இந்த நாடு சுபிக்ஷமா இருக்கிறதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அவருக்கு சுவாகத்தம் சுஸ்வாகத்தம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். தெரியும் உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் என்னவர்க்கே சரணாங்களே. பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச் செங்கனச்சுதாமரரேரே ஆயர்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிரையான் போய் இந்திரலோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டே நரங்கமான நகருளானே நெங்கும் உளன் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்திங்கில்லையால் என்று இரணியன் தூண்புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றிய என் சிங்கப்பிரான் பெருமையாராயும் சீர்மைத்தே மட்டபல்லி நிவாஜாய மதுரானந்த ரூபிணே மகாயக்யஸ்வரூபாய ஸ்ரீ நிருசிம்மாய மங்களம். புத்திர்பலமிசோதைரியம் நிர்பயத்வம் மரோகதாம் அஜாட்யம் வாக்படுத்வம் ஜகனோமஸ்மரணாத் பவேத் வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சச்சாணூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
பார்வதி பதயே ஜானகீகாந்த ஸ்மரணே சதா சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் ஜெய் கஜேந்திர வரதுனி கி பிரஹ்லாத வரதுனி கி ஜெய் வீர தீர சூர ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு இங்கிலே ஒன்று பெற்றான். பேரன்பு கொண்ட பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பக்த கோடிகளே, எல்லாம் அல்ல திருவரங்கத்தான் கிருபையினால் அபிநவ கணபதி சுவாமி ஆலயத்தில் வேத பாடசாலை அபிவிருத்திக்காக எல்லாரும் நிறைய நன்கொடை கொடுங்கோ. அதுக்காக தான் உபன்யாசம் வச்சிருக்கு. 7:30 மணிக்கு மேலே ஒரு பிளேட் எடுக்க சொல்கிறேன். குரு தட்சணை கொடுங்கோ எல்லாரும். இல்லை வேத பாடசாலைக்காகத்தான். ஆமாம், அஞ்சு தலைப்பாக போட்டிருக்கேன். நான் தொடர்ந்து சொல்லணும்னா ராமாயணம் பாரதம் 7 நாள் வேணும். இது அப்புறம் அவரை இங்கே இந்த ஒரு இடத்துல வைக்க சொல்லியிருக்கேன். கம்பராமாயணம் எல்லாரும் கேட்டிருப்பேள், படிச்சிருப்பேளான்னு சந்தேகம். பூரா கேட்டிருப்பேளான்னு ஒரு அடுத்த சந்தேகம். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நான் 20 வயசுலேருந்து உபன்யாசம் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு 67 வயசு. ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிறதுலேருந்தே பண்ணுறேன். அஃபிஷியலாக 20லேருந்து. இந்த கம்பராமாயணத்தில் கஜேந்திர மோட்சத்தை 6 காண்டத்திலையும் 9 விதமாக சொல்கிறான். என்ன கேளுங்க. பாகவதத்தில் நாராயணியத்தில் ஒரு விதம்தான் இருக்கும் யான கதை. இதில் கம்பராமாயணத்தில் 9 விதமாக சொல்கிறான். மற்றொன்று, விஸ்வாமித்திர மகர்ஷி யாக சம்பரட்சணத்துக்கு கூட்டின்னு போன போது வால்மீகியில் என்ன இருக்குன்னா, ஸ்கந்த அவதாரம் சொன்னதா வாமனாவதாரம் சொன்னதா? இங்கே கம்பராமாயணத்தில் என்ன இருக்குன்னா, விஸ்வாமித்திரர் வாமனாவதாரம் சொல்கிறார், கூர்மாவதாரம் சொல்கிறார், கங்காவதாரம் சொல்கிறார். புரிஞ்சதா? அடுத்தது விபீஷண ஆழ்வார். கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காருங்க, நல்ல இடம் இல்லாமல் இப்படி வந்துருக்கோம். விபீஷண ஆழ்வார் என்ன கேளுங்கோ. ராவணனுக்கு இரண்யன் மாதிரி கெட்டு போயிடாதே, அந்த இரண்யனை சம்ஹாரம் பண்ண நரசிம்ம பெருமாள் தான் இப்படி வந்து உட்காருங்க. ராகவ சிம்மமா வந்திருக்கான்னு இரணியன் வதைப்படலம்னு 175 பாட்டு எழுதுறான். நாங்கள் அதை மாடிஃபை பண்ணி பிரகலாத சரித்திரம்னு போடுவோம். அம்பரீஷ சரித்திரம் இருக்கு. இந்த இரணியன் வதைப்படலம் அவர் எழுதினதை ராமாயணத்தை அரங்கேற்றம் பண்ணுற போது யாரும் ஏற்றுக்கலை. அவர் எங்கே அரங்கேற்றம் பண்ணாருன்னா, இங்கே வந்து உட்காருக்கோம், அப்புறம் சேவிக்கலாம், உட்காருங்க. உபன்யாசம் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அங்கே போகக்கூடாது. ஆமாம், இடைஞ்சல் பண்ணுறேன், கேளுங்கோ. அந்த விபீஷணன் உபதேச இரண்யன் வதைப்படலத்தை ஒத்துக்க மாட்டோம்னா, ஸ்ரீரங்கத்தில் தாயார் சன்னதிக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிற கம்பர் மண்டபத்தில் தான் அரங்கேற்றம். ஸ்ரீரங்கத்தில் 3 நரசிங்க பெருமாள் இருக்கார். அந்த கம்பர் மண்டபத்துக்கு இடது பக்கம் மேட்டடகிய சிங்கர்னு இருப்பார். ரயில்வே ஸ்டேஷன் தாண்டி காட்டழகிய சிங்கர்னு இருப்பார். ஸ்ரீரங்கம் காவேரி தாண்டி அந்த பக்கம் ஆற்றழகிய சிங்கர்னு 3 சிங்கம் இருக்கு. இவர் அரங்கேற்றம் பண்ணுற போது இவா ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அந்த மேட்டழகிய சிங்கர் கர்ஜிச்சர், என் பக்தன் எழுதின ராமாயணத்தை ஏற்றுக்கலைன்னா அன்னைக்கு இரண்யனுக்கான கதை தான் உங்களுக்குன்னு. கம்பத்தோன் கிருப பெற்றதுனால்தான் அவன் பெயர் கம்பன்னு பேர். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? இந்த ராமாயணத்தில் பாகவதமே இருக்கு. நான் 20 வயசுக்கு உபன்யாசம் பண்ண போது அப்போ அக்ரகாரங்களில்
ஸ்ரீராம நவமிக்கு ராமாயணம் வைப்பா. தெரிஞ்சுக்கோங்க, 11 நாள் 15 நாள். அப்போ தலைப்பு போட்டு அனுப்பும்பா. முதல் நாள் ராமாவதாரம் போட்டுட்டு 2ஆம் நாள் வாமனாவதாரம் போடுவேன். சுந்தரகாண்டம் கழிஞ்சு பிரகலாத சரித்திரம்னு போடுவேன். அப்பெல்லாம் இந்த ஃபோன் எஸ்டிடி இல்லை ட்ரெங்கால் பேசணும். எனக்கு ட்ரெங்கால் வரும் எங்காத்துக்கு. என்ன ராமாயணத்தில் பிரகலாதன் கதையெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு பூரா இந்த விளக்கம் கேட்டது நம்ம அக்ரகாரத்தான் தான். ஆமாம், ஒன்றும் தெரியாது, தெரிஞ்சா மாதிரி இருக்கிறவன். அதை நண்பிராமின் நடத்துகிறவன் கேட்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் கம்பராமாயணம் படிச்சிருக்கான். புரிஞ்சுக்கோங்க. உடனே அவன்கிட்ட சொல்லுவேன், பிரிண்ட் பண்ணுங்கோ, உபன்யாசகர் வந்து விளக்கம் தருவார்னு சொல்லுங்கோங்க. புரிஞ்சதா? இப்போ நான் போட்டிருக்கிறேங்க முதல் நான் இன்னைக்கு கஜேந்திர மோட்சம்னு. இது கம்பராமாயணத்தில் கம்பன் 6 காண்டத்திலும் 9 விதமாக சொல்கிறான். நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கோ. இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னா ராமாயணம் பூரா கேட்க போகிறேன். நாளைக்கு அந்த கம்பராமாயணத்தில் இருக்கிற பிரகலாத சரித்திரம் தான் சொல்ல போகிறேன். நாளைக்கு கம்பனில் இருக்கிற வாமனாவதாரம் தான் சொல்ல போகிறேன். அப்புறம் திரௌபதி மானங்காத்தல் வில்லி பாரதத்திலேருந்து அப்புறம் குச்சேல விருத்தாந்தம் சொல்கிறேன். பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தேதியிலேருந்து மார்ச் 5 வரைக்கும் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் என் உபன்யாசம். மார்ச் 6 சனிப்பெயர்ச்சி அன்னைக்கு சாயந்தரம் வாணி மகாலில் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாதையர் ட்ரஸ்ட்டில் வைக்கிற மும்மூர்த்திகள் பக்தின்னு அதில் நலச்சரித்திரம் சொல்ல போகிறேன். கபாலி கோயிலையும் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா சனி பயிற்சிக்காக இதிலேயே ஒரு நாள் நலச்சரித்திரம் போடணும்னு இருந்தேன். பார்க்குறேன், திரௌபதிக்கு அதை சொல்லிட்டு மறுநாள் சொல்கிறேன். என்ன கேளுங்கோ. யானை கதையை முதல்ல சொல்கிறேன். கம்பன் எப்படி விவரிச்சான்னு அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணுவோம். கம்பராமாயணத்தில் நான் சீடியே கொடுத்துருக்கிறேன். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் முன்னோர்கள் பக்தாள் எழுதின வியாக்கியானங்கள் பூரா 3 சரித்திரம் முக்கியமாக எழுதியிருப்பா. ஒன்று கஜேந்திர மோட்சம், இன்னொன்று பிரகலாத சரித்திரம், இன்னொன்று திரௌபதி மான சம்ரட்சணம். இந்த 3 பேருக்குத்தான் பகவானே கண்ணில் ஜலம் விட்டு கதறினான். புரிஞ்சுக்கோங்க, இதை சொல்லாதவா கிடையாது. அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் நிறைய சொல்லியிருக்கார் கஜேந்திர மோட்சம். இந்த 3 கதையும் சொல்லியிருக்கார். அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் படிக்கணும். அவர் எல்லா தெய்வத்தையும் சொல்லியிருக்கார். சிவனை சொல்லி மகனேன்னர். பெருமாளோட ராமாயணம் பாரதம் பாகவதம் பாடி அவனோட மருகோனேன்னர். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஆமாம். முத்சாமி தீட்சதரும் கீர்த்தனையில் எல்லா தெய்வத்தையும் பாடிட்டு தான் கொண்டாடினர். அதனால் நம்மளுக்கு 6 பிரிவு இருக்குது. சண்டை போட்டுக்கப்படாது. நம்ம 6 பிரிவையும் கொண்டாடுங்கோ. இல்லை ஒன்று தான் கொண்டாடுறேன்னா இன்னொன்று திட்ட வேண்டாம். ஆமாம், ஏன்னா அது கடவுள் இல்லை சொல்கிறவாளுக்கு ஹேத்துவாக போகிறது, வேறு மதத்துக்கார ஆளுக்கு ஹேத்துவாக போகிறது. உபன்யாசத்துக்கு ஊரூராக போகிற எங்களுக்கு தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம், அதனால்தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன தெய்வத்தை வணங்கணுமோ வணங்குங்கோ. இன்னொரு தெய்வத்தை நிந்திக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி பக்தியை முன்னோர்கள் ஏதோ செஞ்சு தொலைச்சுட்டா. அது இன்னைக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கு. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். அவள் எழுதின நல்லதை மட்டும் எடுத்துப்போம். இன்னொரு தெய்வத்தை நிந்திச்சது வேண்டாம். அது தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அதனால்தான் 6ஐயும் பாடினர். புரியுறதோ உங்களுக்கு? 6 பிரிவையும் பாடினர். நம்ம அப்படியே எடுத்துப்போம். ஒரு பிரிவை மட்டும் கொண்டாடி ஒசத்தின்னு சொல்ல வேண்டாம்.
இதில் நாம் வணங்குற தெய்வம் 6 பேரும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று உறவுன்னு வேற சொல்லிக்கிறோம். அவன் உறவை நம்ம இடத்துக்கு பிரிக்கணும், அது தேவையில்லாத விஷயம். இந்திரத்யும்னன்னு பாண்டிய ராஜா, அகஸ்தியர் சிஷ்யன். அதுக்கு முன்னால நம்ம ஏன் பிரவச்சனம் கேட்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சிரவணம் கீர்த்தனம். நமக்கு 100 வயசு சொல்றது வேதம். 100 வயசு வாழ்ந்தா 50 வயசு தூக்கத்துல போயிடும். ராத்திரி மட்டும் தூங்குறவாளுக்கு தான். பகல்ல தூங்குறவா அந்த உபன்யாசத்துல நன்னாவே வரும், இன்னும் சேரும். 50 வயசு மீதி 50ல் 15 வயசு பால பருவத்தில் போயிடும். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிப்பார்னர் ஆழ்வார். அதுக்கப்புறம் வயசாயிடும், வியாதி வந்துடும். வேதம் நூல் பிராயம் 100 மனுஷர்தாம் புகுவரேனும் பாதியும் உறங்கி போகும் நின்றதில் 14 ஆண்டு பேதை பாலகன் அதாகும் பிடி பசி மூப்பு துன்பம் ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானேன். ஆயுர் ஆரோக்கியமா இருந்தா நமக்கு ஆயசோட இருக்கலாம். இதுல வேடிக்கை என்னன்னா, வேதம் சொல்றது 100 வயசு இருன்னு. எத்தனை 100 அதை கேட்கணுமோ இல்லையோ? இப்போ 60 வயசுக்காரன் ஒருத்தன் சேவிச்சான்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் வேதம் சொல்லிவிட்டு சதமானம் பவதிம்பா, 100 வயசு இரும்பா. எப்போ வந்து 60க்கு மேல இருக்க முடியுமான்னு கேட்டா இரு, உன்னால இருக்க முடிஞ்சா இரு. ஆனா இதுல என்னென்ன பட்டத்திரி சொன்ன மாதிரி ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியம். ஆயுள் இருந்தா போறாது, ஆரோக்கியமா இருக்கணும். ஔவையார் சொன்னா நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு. வியாதி இருந்தா கஷ்டம். இதுல ஆயுசு இருக்கிறதுல என்னடான்னா 60க்கு மேல நம்மளால மற்றவாளுக்கும் கஷ்டம். ஆமா, பிள்ளை பொண்ணு 70 80 ஆனவுடனே ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கே இந்த உடம்பு பிடிக்காம போயிடும். வள்ளுவர் குறள்ல சொல்றார், ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த உடம்பு எக்ஸஸா தோணுமா. என்ன கேளுங்கோ, பகைங்கல, பகைனா பரவாயில்ல, பகையை விட மோசம் சொல்றான் எக்ஸஸ், அதிகம். மற்றும் தொடர்பாடு எவன்கொல் பிறப்பருக்கள் உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை. ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு இது எக்ஸஸா இருக்குமா. அதனால தான் நீ பாரு 70 80 90 இருக்கா பாரு, அவளை போய் கேளு எப்படி இருக்கேள் சௌக்கியமான்னு. இருக்கு அப்படின்பா. யாரும் நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டேன். நம்ம தெம்பாவே இருந்தாலுமே மற்றவாளுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாம இருக்கணும். ஆனா இந்த காலத்துல ஒரு சௌரியம் ஒண்ணு பகவான் பண்ணியிருக்கான். என்ன சௌரியம் பண்ணியிருக்கான்? பிள்ளை பொண்ணு பக்கத்துல இல்லை, அமெரிக்கா லண்டன் போயிட்டா, எங்கேயோ போனா, இல்லை நமக்கு தனியா இருக்கோம், இல்லைன்னாக்கா எங்கேயோ ஒரு முதியோர்ல இருக்கு, தனியா இருந்தா ஃபோன் பண்ணா ஆச்சாரமா மெஸ்ஸிலேருந்து சாப்பாடு வந்துடுறது. ஏதோ நமக்கு இந்த அளவுக்காவது சௌக்கியத்தை கொடுத்துருக்கான். அந்த காலத்தை விட இந்த காலம் சௌக்கியமா இருக்கும். முதல்ல இந்த வயதானவள்லாம் அந்த காலம் மாதிரி வராதுன்னு சொல்றத போல நிறுத்தி தொலை. அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ப வாழணும். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அந்த காலத்தை விட இப்போ சௌக்கியமா இருக்கும். இந்த மாதிரி கால் டாக்ஸிலாம் இப்போ கிடையாது. வந்தே பாரத் ட்ரெயின் உண்டா, ஏரோப்ளைன் உண்டா, அதெல்லாம் கிடையாது. ஃபோன் பண்ணால் நமக்கு கட்சியிலேருந்து வந்துடும். ஆமாம், திடீர்னு இப்போ ஒரு 10 பேர் நம்மத்துக்கு வரான்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ஃபோன் பண்ணால் சாப்பாடு வந்துடும். ஆமாம், அதனால் இந்த காலம் என்ன வசதியாக இருக்கும். அது போல் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்படின்னா இப்போ நாளைக்கு ஊருக்கு போனால் தட்கல் போட்டுக்கலாம். தெரியுமா உங்களுக்கு? தட்கலை விட இன்னொரு டிக்கெட்டு புக்கிங் இருக்குது தெரியுமா? ப்ரீமியம் இல்லை, இன்னொன்று இருக்குது. சார்ஜ் போட்டதுக்கப்புறம் தெரியுமா உங்களுக்கு? கரண்ட் புக்கிங்னு வரும். ரொம்ப பேர் நீங்கள் பார்த்ததில்லை. புரியுறத? தெரிஞ்சுக்கோ. 8 hours பிஃபோர் சார்ட் போடுறான் பாரு. சார்ட் போட்டோன்னே தட்டு கரண்ட் புக்கிங் அவைலபிள் 100 சீட்டு போடுவான். ஆமாம், நான் இப்போ கூட புக் பண்ணிட்டு போனேன் ஒரு ஊருக்கு.
நவம்பரில் திருச்சிக்கு போனேன். தெரிஞ்சுக்கோங்க, உட்காருமா, இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது, உட்கார். இன்னைக்கு ஒரு 5 நாளைக்கு 6 மணிக்குள்ள கொண்டு தரணும். போதர் கற்றிலனாயினும் கேட்க, நீங்க நாளைக்கு கேட்கறேன்னா போச்சு. இப்ப பாருங்க, 5 நாள் உபன்யாசம் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்புறம் இன்னொன்று ரொம்ப பேர் சொல்றா, ரிட்டையர் ஆனோன்னு கேட்குறேங்கிறான். இளமையிலேருந்தே கேட்கணும். ஏன்னா ரிட்டையர் ஆனோடனே நம்ம இருக்கிற இடத்துல உபன்யாசம் நடக்கணும், நமக்கு வர்றதுக்கு தெம்பு வேணும், நமக்கு போகிற டிஸ்டன்ஸில் உபன்யாசம் நடக்கணும். தனியாக போக முடியாது, ஆட்டோவில் வரணும், இல்லை பிள்ளைங்க நாட்டு பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் கொண்டு வந்து விட்டு கூட்டின்னு போகிறவாளாக இருக்கணும். நீ எதுக்கு தனியாக போகிறீங்கன்னு விழுந்து தொலைச்சா என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. அதனால தான் இளமையிலேருந்தே கேட்கணும். இளமையை வீணாக்கப்படாது. நீ இளமையிலேருந்து கேட்டால் தான் வயசானாலும் வருவேன், புரியுறதா? ஏன்னா அதை கேட்டு கேட்டு பழக்கத்தில். இந்திரதிம்னன்னு பாண்டிய ராஜா, அவன் அகஸ்தியர் சிஷ்யன், விஷ்ணு பக்தன், தினமும் பெருமாளை பூஜை பண்ணுவான். ராஜா சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறது எதுக்குன்னா, பூஜை பண்ணுறதுக்கு முன்னால், சந்தியாவதனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலலாம் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம் பாரு. எதுக்குன்னா பாதியில் எழுந்திருக்கப்படாது, ஆமாம், பேசப்படாது. அதுக்குதான் சங்கல்பம். நான் இப்போ இந்த காரியத்தை பண்ண போகிறேன்னு சங்கல்பிச்சாச்சுன்னா எழுந்திருக்கப்படாது. பூஜை பண்ணுற போது எப்போ எழுந்திருக்கலாம்னா, வயசான அப்பா அம்மா கூப்பிட்டா, சின்ன குழந்தை ஓடி வருது விழுந்துருமோன்னு பார்க்குறோம், எழுந்திருக்கலாம். எனக்கு தான் அப்பா அம்மா ஆற்றுல இருக்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் சொல்லிட்டு, நான் பூஜை பண்ண போகிறேன், நான் சந்தியாவந்தனம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு உட்காரணும். ஏன்னா அவன் அப்போ தான் கூப்பிட மாட்டான். இல்லை யாராவது வரான்னு வச்சுக்கோ, நம்மகிட்ட சொல்ல மாட்டான். ஆமாம், அவர் பூஜை பண்ற போது அகஸ்தியர் வந்துட்டார். குரு வந்தா எந்திருக்கலாம். இல்ல இவர் என்ன பண்ணிருக்கணும், பார்க்காத மாதிரி பூஜை பண்ணிருக்கணும். நமக்கு தான் சௌரியம் கொடுத்துருக்கானே, கண்டுக்காம இருக்கணும். பூஜை கேஜவாய நமக நாராயணாயணம் இப்படி வரான்னு வச்சுக்கோ, பார்க்காம பண்ணணும். பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்கோங்கணும். அப்புறம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார், ராஜா பூவை போட்டுக்கிண்டே கேச்சவாய நமக நாராயணாய நமகன் போட்டுண்டு அகஸ்தியரை இப்படின்னா, இப்படி கூப்பிடக்கூடாது. இப்படி சில பேர் இருக்கான, சில பேர் அதுக்கு போனோம்னா இப்படிம்பா, நம்ம வாங்கோங்கிறானா போங்கோங்கிறானா ஒன்றும் புரியாது. அவன் இப்படிங்கக்கூடாது. அவன் பாண்டிய ராஜா இப்படின்னா சரி கோவம் வந்துருத்து, இப்படின்னு மண்டையாற்ற ஜென்மா எடுன்னுட்டு ஆனையா பிறக்கணும்னுட்டு. அவன் கேட்டான் எத்தனை நாள் இருக்கணும்னா, பெருமாள் வந்து உன்னை என்னைக்கு கை தூக்கி விடுறானோ அன்னைக்கு தாங்க. குஹூன்னு ஒரு கந்தர்வன், அவன் 5-6 ஸ்திரீகள், கந்தர்வ ஸ்திரீகளோட குளத்துல குளிச்சான், ஸ்விம்மிங் பூல்ல. தனியாக குளிச்சாலே லோகம் தெரியாது. 5-6 பொம்மநாட்டியோட குளிச்சான். எங்கே இருக்கோம்னு தெரில. தேவல ரிஷின்னு ஒரு ரிஷி அங்கே காலலம்ப வந்தார். அவர் வேற எங்கேயான்னு காலலம்ப போகக்கூடாதோ, அவர் காலலம்புறதுக்கு காலை நீட்டுறார். அவர் கால் வழவழன்னு இருக்கு, இதுவும் ஒரு பொம்மநாட்டி போல இருக்குன்னு உள்ளே இழுத்து விட்டான். அவர் சபிச்சார், இப்படி இழுக்கிறதுக்கு இப்படி இழுக்கிற ஜந்துவாக பிறக்கணும்னு, முதலையா பிறக்கணும்னு. அவன் அழுதான், எத்தனை நாள் இருக்கணும்னா, ஒரு ஆனை வரும் பிடிச்சிக்கோ, என்னைக்கு பெருமாள் சக்கரம் உன் மேலே விழுறதோ அன்னைக்கு தான் உனக்கு கந்தர்வனாவேன்னு. இந்த முதலைக்கு ஜலத்துல பலம், ஆனைக்கு நிலத்துல பலம். இந்த யானை எப்பவுமே ஜல கஷ்டம் இருக்கிற இடத்துல இருக்காது. இந்த தாமரை குளத்துல வந்து தன் கூட்டத்தோட வந்து தினம் தாமரை பூவை பறிச்சு பூஜை பண்றது. ஏன்னா ஜென்மாந்திரத்துல ராஜாவா இருந்து பூஜை பண்ண புண்ணியம், புரிஞ்சதா? இந்த முதலையும் அங்கதான் இருக்கு. அது அந்த நேரம் வந்தது, முதல்ல பிடிச்சு யானை.
யானையோட அம்மா யானை ஊரில் இருக்கிற அவ்வளவு யானையும் வந்து யானையோட 3 காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது. இப்போ பாருங்க, விரோதி ஒரு காலை பிடிச்சிருக்கான், காப்பாத்துறேங்கிறவன் 3 காலையும் பிடிச்சிருக்கான். இப்போ மொத்தத்தில் யானையோட 4 காலும் மாட்டிருச்சு. அவன் முதல்ல வந்து பிரதிகூல சத்ரு, இவெல்லாம் அனுகூல சத்ரு. இப்போ நீங்கள் யானை கதை கேட்குறீங்களே, யானைக்கு இல்லை நமக்கு தான். ஆமாம், வேண்டிக்கோ பகவான்கிட்ட, படுக்கையில் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு. போச்சு, படுக்கையில் விழுந்த ஒத்துன்னு வரமாட்டான். அது வரைக்கும் எல்லா சொந்தக்காரங்களும் வருவா. நீ படுக்கையில் விழுந்தேன்னா மெசேஜ் போயிடும் வாட்ஸ்அப்பில். இந்த காலத்தில் நங்காநல்லூர் அத்தை விழுந்துட்டா, மாமா விழுந்துட்டார். அப்புறம் உள்ளே இப்படி வரவன் பைபாஸ்லேயே போயிடுவான் தெரியுமா. அப்புறம் அதுக்கு ஒருத்தரும் வரமாட்டான். ஆமாம், ஏண்டா வரலன்னு கேட்டால் டைமே இல்லையம்மா. தெரிஞ்சுக்கோ. இதில் வேடிக்கை என்னன்னா, யானைக்கு உசுறு போல, முதலைக்கும் உசுறு போல. அதை விட வேடிக்கை கேளுங்கோ, இந்த காப்பாத்தின்னு இருக்கேங்கிறவெல்லாம் செத்து போயிடுவா. யானைக்கும் முதலைக்கும் வருஷக்கணக்கு 1000 வருஷம் சண்டை. புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஆமா, நடந்ததான்னு கேட்காத. இன்னைக்கு காவேரி பிரச்சனை தீர்க்க முடியல, எல்லா பிரச்சனையும் பிரச்சனையா இருக்கு. அன்னைக்கு ஆன பிரச்சனை. புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஆமா. அப்போ என்னாச்சு? யானை போராடுறது, எப்படியாவது தப்பிச்சிருவோம்னு முதலே இழுக்கிறது யானை. வள்ளுவர் இதை கஜேந்திர மோட்டம் சொல்றார். தண்ணியில இருக்கிற முதலே ஜெயிக்க முடியாது, அது கரைக்கு வந்தா அது தோத்து போயிடும்னு. நெடும்புணலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புணலுள் நீங்கின் அதனை பிற. யானை போராடுறது, இனிமேல் நம்மால் முடியாது அப்படிங்கிற ஸ்திதி வந்துருச்சு. அது வருமோ இல்லையோ? எல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம், கடைசியில் ஒன்றும் முடியலைங்கிற போது பகவான்கிட்ட தானே போவோம். அதுக்குதான் ஆரம்பத்துலேருந்தே பகவான்கிட்ட போகணும். புரியுறதோ? நமக்கு பெரியவாள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஏது காரியம் பண்ணினாலும் பகவானே சொல்கிறான், அவன் நடத்துறான்னு இருங்கோ. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம்? எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு ஆரம்பிக்கிறப்போ கஷ்டம் வந்தால் கூப்பிடுறோம், இல்லை நல்லா பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் மாட்டேங்கிறோம். அதனால தான் பெரியவர்கள நமக்கு போட்டு பத்திரிகையில் அடிக்கிறோம் பாரு. பகவத் கிருபையாலும் பெரியோர்கள் ஆசீர்வாதத்தாலும். லவ் பண்ணாலும் இப்படிதான் பத்திரிக்கை போடணும். ஆமா ஆமா சார், நீங்க ஏது விஷயம் பண்ணாலும் பகவானுடைய கிருபை. இந்த உலகத்தை படைச்சுட்டு தான் நம்மளை படைச்சான். நம்மாழ்வார் சொல்றார், உலகையும் படைத்து உம்மையும் படைத்தான். உலகத்துல எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டான். அதை நம்ம அப்பப்போ தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால தான் அதுக்கு பேர் டிஸ்கவர். புரியுறதா? எல்லாம் புதுசா இவா இருக்கா? ஏற்கனவே இருக்கிறத விஞ்ஞானி ப்ரொடியூஸ் பண்றான். இப்போ இந்த ஜலம்னு இருக்கு, இதுக்கு இது வேதத்துல இருக்கு. இந்த ஜலத்தை நம்ம வாத்தியார் என்ன சொல்லித்தரார்? இதுல என்ன இருக்குங்கிறார்? H2O, 2 பங்கு ஹைட்ரஜன், 1 பங்கு ஆக்சிஜன். இவன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பேர் வச்சிருக்கா, இவா கண்டுபிடிக்கல, ஆல்ரெடி இருக்க. புரிஞ்சதா? வேதம் சொல்றது பிராணம் ஏகம் த்வே அன்யஹா. 1 பங்கு பிராணவாயு, 2 பங்கு இன்னொரு வாயுங்கிறது வேதம். பிராணவாயுக்கு நீ ஆக்சிஜன் பேர் வச்சிருக்க, இன்னொரு வாயுக்கு ஹைட்ரஜன் பேர் வச்சிருக்க. புரிஞ்சுக்கோங்க. நீ ஆல்ரெடி பூமி இருக்கு, ஒரு பேர் வச்சு தெய்வத்தை வச்சு வழிபாடு பண்ணியிருக்கா. சென்னைங்கிறது மொத்தமா உருவான இடம், தனித்தனியா எல்லாம் க்ஷேத்திரம். அதுதான் வள்ளலார் தர்மமிகு சென்னைன்னு.
நீ வில்லிவாக்கம்ங்கிறைய வில்வாரண்யேஸ்வரர் கஷேத்திரம், இங்க ஒரு அம்பாள் சன்னதி நங்கை நல்லூர்னு பேரு. ஆமா, வடபழனின்னு வந்தது சால கிராமம்னு அங்க ஒரு இடம். அங்க ஒரு ரிஷி தபஸ் பண்ணார் முருகனை நோக்கி, முருகன் பிரத்யட்சமானார். அதுதான் வடபழனி. வளசரவாக்கம் இல்லை, அதுக்கு பேர் வள்ளிசேர்பாக்கம். நாங்க இருக்கோம் விருகம்பாக்கம். விருகம்பாக்கம் இல்ல, அது விருட்சம்பாக்கம். தென்னந்தோப்பா இருந்தது. அங்க ஒரு பெருமாள். கோயம்பேடு லவக்குச்சாள் வால்மீகி இருந்த இடம். அங்க சிவன் லவக்குச்சாளுக்கு குழந்தை வடிவத்துல காட்சி அளிச்சார். அதுதான் அங்க குறுங்காலீஸ்வரர்னு பேரு. தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லாமே க்ஷேத்திரம். அத மொத்தமா சென்னைன்னு ஆக்கிட்டோம். எல்லா ஊரு க்ஷேத்திரம்னு என்ன அர்த்தம்? நல்ல இருப்பிடம்னு அர்த்தம். நம்ம பாரத பூமியில தான் இப்படி கொண்டாடுவோம். அதனால்தான் எந்த ஊர் போனாலும் நம்ம கோயில் கட்டுறோம். அமெரிக்கா லண்டன் போனாலும் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்னா. ஆமா, இப்ப இந்த ஆனை போராடுறது, நீங்க பழைய காலத்து ரவி வர்மா பிக்சர் பாருங்க, கஜேந்திர மோட்டத்தை. ஆனையை ஒல்லியா போட்டுப்பான், தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏன்னா சாப்பாடு இருக்கு. இதுல வேடிக்கை, முதல பிராணன் போல யானைக்கும் பிராணம் போல அது இழுக்கிறது. முதலைய முடியலை, கூப்பிடுறது பகவான். இந்த உலகத்தை படைத்தவனும் தனக்கென்று உலகம் அல்லாதவனும் எங்குமாகி யாவுமாகி வியாபித்திருப்பவன் யாரோ அவன் மனிதனும் அல்ல, தேவனும் அல்ல, யக்ஷனும் அல்ல, ராட்சசனும் அல்ல, எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் அகிலலோக குரு யாரோ, எல்லா ஜீவன்களையும் ரட்சிக்கின்ற கருணாமூர்த்தி யாரோ அவன் வந்து என்னை காப்பாற்றட்டும் அதிமூலமே கூப்பிட்டு. அவ்வளவு ரணம். ஆமா, இப்படி வந்து உட்காரணும் எல்லாரும். அங்க தெரியாது, இப்படி வாங்க, நீங்க முன்னால வந்து உட்காரு. எல்லாரும் இப்படி வந்து உட்காருங்க, நிறைய இடம் இருக்கு. பார்க்கடலையே செட்டில் ஆனார். இந்த மாமனாராத்தோடையே கொடுத்தனம் போனது அவன் தான். ஆமாம், அவன் மாமனார் எத்தனை நாள் வேணாலும் தங்கலாம்னு சொன்னார். நம்ம மாமியார் சொல்ல மாட்டேங்கிறார். நம்ம போய் ஆத்துக்காரியை கொண்டு விட்டோடனே சரி நாங்கள் கொண்டு விடுறோங்கிற. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ கிளம்புன்னு அர்த்தம். பார்க்கடலில் சுற்றி ஜலம் ஜில்லு ஜில்லுன்னு நல்ல பெட்டு கொடுத்துருக்கார் மாமனார். வழ வழன்னு பாம்பு மேலே படுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். அவருக்கு நல்ல ஆத்துக்காரி. யாருக்கு? பெருமாளுக்கு. நம்ம ஆத்து மாமி மாதிரி சைடில் படுத்துக்கல. வாத்து மாமி எங்கே இருக்கா? திருவடியில். காலை பிடிச்சி விடுறா. செல்போன் அடிக்கிறது ஆறுது. ஆத்துக்கு போங்க. காலை பிடிச்சி விடுறா தாயார். சும்மா லட்சுமி அஷ்டோத்திரம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. ஆமாம், அவள்கிட்ட கற்றுக்கணும். ஆமாம், நவ திருப்பதின்னு இருக்கு திருச்செந்தூருக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் நடுவில். இங்கே திருப்புளிங்குடின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் பேர்கேள. அங்கே பெருமாள் படுத்துன்னு இருக்கார். காசினவேந்தன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு தாயார் பிடிச்சி விடுறா. படுத்துன்னு இருக்கிற பெருமாள் அழகு. நாங்கள்லாம் ஸ்ரீரங்கத்திலே வளர்ந்தவா, ரெங்கநாதனுக்கு ஈடு கிடையாதும்போம். அங்கே போய் பெருமாளை சேவிச்சேன் 40 வருஷம் முன்னால். முதல்ல இந்த பெருமாளை பார்த்தேன், அசந்து போயிட்டேன். அவர் பற்ற கேட்குறார், சுவாமி ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து 7 எங்கள் பெருமாள் எப்படி இருக்காருன்னார். சூப்பர், எங்கள் ரெங்கநாதன் தோத்து போயிட்டான். அப்படி படுத்துன்னு இருக்கார் அவர். கிடந்த நாள் கிடந்தாய் நம்மாழ்வார், எத்தனை காலம் கிடத்தி, எத்தனை நாளா படுத்துன்னு இருக்கேன்னு கேட்குறார். நீங்கள் அந்த பெருமாள் திருவடியை சேவிக்கணும்னா அப்படி பிரதட்சணமாக வந்து ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தா தான் தெரியும். 2 தாயார் காலை பிடிச்சி
பிடிச்சி விடு. கிட்டக்க நின்று சேவிச்சேன். என்னை உள்ளுக்குள்ளே கூட்டின்னு போயிட்டார். சேவியும்னு கண்ணை தண்ணி விட்டேன். அப்படி பிரதட்சணமாக திருவடியை சேவிச்சுட்டு திருப்பி சந்நிதிக்கு வந்து சேவிச்சுட்டு கண்ணை பொத்திண்டு, நீ என்ன இருந்தாலும் எங்கள் ரங்கநாத மாதிரி வராதுன்னு சொல்லிதான் வந்து அவர். ஆமாம், ஸ்ரீரங்கத்தில் கும்பகோணத்தில் படுத்துன்னு இருக்கான் சாரங்கபாணி. அங்கே எப்படி படுத்துன்னு இருக்கான் தெரியுமா? பெருமாள் படுத்துன்னு இருக்கார். எல்லா ஊர்லேயும் ஆதிசேஷன் இப்படி இருப்பார், அங்கே இப்படி இருப்பார். ஏன்னா அவரும் பெருமாள் அழகை சேவிக்கிறார், அனுபவிக்கிறார். அங்கே போய் பாருங்க, கும்பகோணத்தில் இப்படி இருப்பார். ஆமாம், இப்படி இருக்க மாட்டார். ஸ்ரீரங்கத்தில் கூட இப்படி இருப்பார், அங்கே இப்படி இருப்பார். திருமிழிசை ஆழ்வார் போனார், நீ ராமனா நடந்து போய் கால் நொந்து போய் இங்கே படுத்துனுட்டியா, கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து நொந்து போனதுனால படுத்துனுட்டியா, இல்லை வராக அவதாரம் எடுத்து பூமி குலுங்கி போய் தூக்கின்னு வந்ததுனால படுத்துனுட்டியா, இப்படி படுத்துன்னு இருக்கார். ஆதிசேஷனுக்கு முகத்தை காமிச்சுண்டு, ஆழ்வாருக்கு முகம் தெரியலை, எனக்காக உன் முகத்தை தூக்கி காட்டுன்னார். அதனால தான் இப்படி காட்டுறார். இன்னைக்கு நமக்கு பார்க்கறதுக்கு காரணம் ஆழ்வார். நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடுங்க ஞான மேனமாய் இடந்தமை குலுங்கவோ விலங்கு மால்வரை சுரம் கடந்த கால்கள் பரந்த காவிரி கரை குடந்தையுள் கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசிவாழி கேசனேன்னு. ரொம்ப பேர் தமிழை நான் வளர்த்தேங்கிறான். இந்த பாசுரத்தை படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆறு வளர்த்தான். பெருமாள் ஸ்ரீரங்கத்தில் சௌக்கியமாக படுத்துன்னு இருக்கான். கொண்டல் வண்ணனை கோவலனாய் வெண்ண உண்டவாயன், நீ தான் வெண்ணை திருடி சாப்பிட்டேன்னு இன்னும் வாசனை வருதுன்னு. என் உள்ளம் கவர்ந்தானை அண்டர்கோன் அணியரங்கன் என் அமுதினை கண்டகண்கள் மற்றொந்தினை காணாவே. ஆழ்வார் தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் சொன்ன, ரெங்கநாதர் போனாராம் ஆணையை காப்பாற்ற. கோபமா செம்பூலால் உண்டு வாழும் முதலமேல் சீறி வந்தார்னர். இங்கே பார்க்கடலில் படுத்துட்டு இருக்கார், காலை பிடிச்சி விடுறா தாயார். சட்டக்குன்னு நின்னாராம் யானை கூப்பிட்ட உடனே. இப்போ இந்த குழந்தைகளெல்லாம் கூப்பிடுறோம் நம்ம, உட்காண்ட இடத்துலேருந்தே என்னங்கிறது. இப்போல்லாம் அம்மா அப்பா சொல்லுவா, எங்கள் அம்மாலாம் சட்டக்குன்னு எந்திருக்கணும். இப்போ சட்டக்குங்கிற வார்த்தையே டிக்ஷனரியில் இருக்கான்னு தெரியுது. அவர் எந்திருந்து நிற்கிறார். தாயார் எங்கே போகிறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு அங்கவஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து தரா பெருமாளுக்கு. அவர் அங்கவஸ்திரத்தை அப்படியே போட்டுட்டார். அப்புறம் வந்து எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தா தாயார் போட்டுன்னு இருக்கா. இப்போ அவள்லாம் தான் அங்கவஸ்திரம் போட்டுன்னு போகிறா. நல்லா போட்டுக்கிறோம். எனக்கு பயமாக இருக்குது. அதை போட்டுன்னு போகிறா ஸ்கூட்டரில், அது பின்னால் தொங்குறது, சக்கரம் இழுத்துரும் போல இருக்குது. ஒரு தடவை அப்படி அழுத்து, நான் அப்படி ஆட்டோவை மறித்து நிறுத்துறேன். அவன் ஓட்டின்னு போகிறவன் என்னை திட்ட வந்தான். என்ன திட்டாதே, நீ கவுந்திருப்ப, பின்னால் பாரு உன் ஆத்துக்காரி துப்பட்டா துப்பலாமா வேண்டாமான்னு இருக்கு பாரு. தாயார் பெருமாள் இப்படி போட்டுட்டு கருடாழ்வார்கிட்ட ஜம்ப் பண்ண கிளம்புன்னர். கருடாழ்வார் எங்கே கூப்பிடுறான்னு தெரியல, பறக்கிறர். யானை ஆதி மூலமே பழைய காலத்து படம் பாரு, பெருமாள்கிட்ட கருடன் தூக்கின்னு வரும்போது இப்படி பார்ப்பர். ஏன்னா இவன் தான் ஆதி மூலம்ங்கிறது இப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டான், கூட இருக்கிறவனுக்கு தெரில. பறக்கிறர். சுவாமி தேசிகன் சொல்கிறார், அப்படி போகிற போது திடீர்னு கருடன் ஸ்பீடு குறைஞ்சதாம். ஏன் மெதுவாக போகிற, சீக்கிரம் போ குத்துறார் பெருமாள். பின்னால் ரிஷப வாகனத்தில் சிவன் வராராம். கருடனை பார்த்து சொல்கிறார், கொஞ்சம் மெதுவாக போ, உன் ஸ்பீடுக்கு என் காளமாடு வராது, அவன் எப்படி ரட்சிக்கிறான்னு பார்க்கணும்னாராம். பறக்கிறர். அப்படி பறக்கிற போது முதல மடுவுக்கு கொஞ்சம் முன்னாலேயே குதிச்சுட்டார். குதிச்சு கருடாழ்வார தரன்னு இழுத்துன்னு போகிறார். ஏன் குதிச்சவர் போக வேண்டியதானே, தனியாக போனால் இவரை ஸ்ரீமன் நாராயணன்னு யானை நம்பாது.
கருடாழ்வாரோட வந்தாதான் நம்ம குதிச்சு இழுத்துன்னு போகிறார் அவர். கொஞ்சம் தூரம் முன்னால் இப்போ நம்ம மாம்பழத்தில் இறங்கணும்னா தாமரம் தாண்ட உடனே பொட்டியெல்லாம் வச்சுப்போம். அவன் சைதாப்பேட்டை சிக்னலில் போட்டுருவான். அவன் குதித்து இழுத்துன்னு போகிறார். ஆமாம், இவர் பெருமாள் அந்த கஜராஜனை ரட்சிக்க போனது அவ்வளவு அழகம். அது எந்த பெருமாள்னு வியாக்கியானம் பண்ணார் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் கீர்த்தனையில். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற பெருமாளும் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற வரதராஜனும் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற சாரங்கபாணி 3 பேரும் அங்கே சேர்ந்தாளாம். அந்த இடத்துல சேர்ந்து ஓடினாளாம். 3 பேரும் சேர்ந்தா இன்னும் அழகு கூடுமே. அதனால தான் சௌந்தரராஜன்னு பேர். நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கான். நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிற சௌந்தரராஜ பெருமாளை பாடுறார் யாரு? தீட்சிதர். எல்லா பாட்டும் பாடுற மாதிரி ஸ்பீடாக பாடப்படாது. ஆமாம், ஏன்னா அந்த முதல்ல மடுவுக்கிட்ட குதிச்சு போனார் பார்த்தீங்களா, ஸ்டெப்பு வச்சு அதை சொல்கிறார் அவர். சௌந்தரராஜம் ஆஸ்ரயே கஜப்ருந்தாவன சாரங்க வரதராஜம் சௌந்தர நந்தன ராஜம் நாகப்பட்டன ராஜம் சுந்தரி ரமாராஜம் சூரவினூத்தம் அகிராஜம் ராஜம். அப்படி பாண்ட இந்த முதல மடுவுக்கு போன உடனே கருடாழ்வார் யானையை கும்பிடுறார், கண்ணை ஜலம் விட்டு. இவன் தான் ஆதி மூலம்னு காமிச்சு கொடுத்தியன்னு இவன் உணர்றதுக்கு அவங்க ரணப்பட்டு இருக்கான். சக்கரத்தை பிரயோகம் பண்ணார். முதல்ல தலை துண்டிச்சது, யானை காலை ஊன முடியலை கீழே. ஏன்னா முதல்ல பல்லு பட்டு ரணமாக போய் புண்ணு கொதன்னு புண்ணு. ஆமாம், எப்போ புண்ணு ஆறலையோ சுகர் பேஷண்ட்டுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா அது சுகர் கேனையே சாப்பிட்றது. ஆமாம், அப்போ தான் அங்கவஸ்திரம் எடுத்துன்னு வரலையேன்னு வருத்தப்பட்டார் பெருமாள். பகவானே முதல்ல கண்ணில் ஜலம் விட்ட பக்தன். அவர் பாடுறார் இன்னும் மைசூர் வாசுதேவாச்சார். பாசுரன்னு பாடணும். இல்லை சங்கீத வித்வானும் ஆதுரஸ்யன்னு பாடுற தப்பு அது. பாசுரமுக கரிராஜுனி புரோச்சின வாசுதேவுடே நீ குப்பரா. அருணகிரிநாதர் சொல்றார், வாரணம் மூலா என்றழைத்தவுடன் காக்கும் நேமி நாரணந்தன் மருகோனே. அப்பதான் இடுப்புல இருந்த வஸ்திரத்தை எடுத்தார், ஊதினர். ஆமா, கண்ணுல ஜலம் விட்டார் பெருமாள், ஊதி ஒத்தடம் கொடுத்தார். ஏன் இவ்வளவு தாமசமா கூப்பிட்ட, பின்னாலேயே கூப்பிட்டுருக்கப்படாளா கேட்கிறார். தியாகபெருமன் கேட்கிறார், யானை கூப்பிட்ட உடனே ஒன்னையே என்ன காப்பாத்த ஏன் இவ்வளவு தாமசம்? கஜராஜ ரட்சகா கஜராஜ ரட்சகா தனையுள்ளி
కనిపించలేద త్యాగరాజనుడా నన్ను బ్రోవర్ నీకు ఇంత తామసమా. ஊதி ஒத்தடம் கொடுத்தார். ஏன் இவ்வளவு தாமசமா கூப்பிட்ட கஜராஜனே? கண்ணு ஜலம் விடுறார் பெருமாள். அத்திவரதன், அத்தினா ஆனை, புரியுறதா? அப்பதான் யானை சொல்லித்து, ஏ பிரபோ என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக நான் சொல்ல பண்ண கூப்பிடலை. இப்படி உட்காருங்கோ, நிறைய இடம் இருக்கு, இங்க வாங்கோ, மழை வாங்கோ, இன்னும் ஒரு 50 சேர் போடுங்கோ, முடியுமா பாருங்க. அப்பதான் பெருமாள் கண்ணுல ஜலம் விட்டு ஒத்தடம் கொடுத்தார். அப்போ யானை சொல்லித்து, என் உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உன்னை கூப்பிடல, இந்த தாமரை பூவை பறிச்சு வச்சிருக்கேன், இதை உசுர விடுறதுக்குள்ள உன் திருவடியில சேர்க்கணும்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். நாராயணியத்துல பட்டத்திரி சொல்றார், குருவாயூரப்பன் கையில இருக்கிற தாமரை பூ ஆனை கொடுத்தது. புரிஞ்சுதா? ஆமா, தாமரை பூ தான் விசேஷமானது. என்ன மாமி, தாமரை பூவால தான் அவனுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு. தாமரை பூவோட அருமை யானைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேருக்கு தெரியல. அப்பதான் யானையை பார்த்து கேட்டார், நன்னா கேளு, எல்லாரும் என்னவோ ஜோர்டனிசம் செக்குலரிசம்லாம் சொல்றான், என்னவோ நம்ம மதத்துல சொல்லாத மாதிரி. நம்ம மதத்துல தான் தைரியமா சொல்லு, லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், உலகமே நன்னா இருக்கணும்னு ஜெபிக்கிற மதம் நம்ம மதம். ஆமா, எங்கேயானு நம்ம கேட்குறோமா நான் நன்னா இருக்கணும்னு? வேத மந்திரம் அப்படி சொல்லலையே. யாரு சேவிச்சாலும் சதமானம் பவதிங்கும். ஆமா, யாரு சேவிச்சாலும் சரி. அப்போ அந்த யானையை பார்த்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் அவர். அது யானை என்ன சொல்றது பாரு, சோஷலிசத்தை கத்துக்கோங்க யானையிட்ட. எனக்கு மோட்சம் கொடுன்னு கேட்கலை. என்ன கேட்டது? பிரபோ பல் தேய்க்க வேண்டாம், குளிக்க வேண்டாம், காலையில எழுந்திருந்த உடனே நமக்கு சொல்லி தருது, படுக்கையில உட்காண்ட கைய சுத்தம் பண்ணிண்டு, ஏ அத்தி வரதா கஜேந்திர வரதா அப்படின்னு சொல்லி யார் கூப்பிடுறாளோ அவளெல்லாம் ரட்சிக்கிறேன்னு சத்தியம் பண்ணுறது. ஏன் தெரிஞ்சுக்கோங்கோ, கார்த்தால எழுந்திருக்கிற போது அத்தி வரதான்னு கூப்பிடு. அத்தினா ஆனை. திருநெல்வேலியில் ஒரு ஊர் இருக்கு, அத்தாழநல்லூர், அத்தி ஆழநல்லூர். ஆனையை காப்பாற்ற போன பெருமாள்னு அங்க வியாக்கியானம். எல்லா ஊர்லையும் பாடியிருக்கா. பெரியாழ்வார் சொல்றார், பதக முதலவாய்ப்பட்ட களிறு கண்ணா கண்ணா பதக முதலையினர். ஆழ்வார் இப்படி எழுதினார், பாதக முதலைன்னு எழுதலையினர். ஏன் பாங்கிறத பதகன்னு போட்ட கால் வாங்கினதை எடுத்துட்டார்னா அதுதான் ஆன காலை பிடிச்சின்னு இருக்கு, வாரி விட்டார். அதனால பதக முதலவாய்ப்பட்ட களிறு. ஆமாம், அந்த யானை கூப்பிட்டது. அதைத்தான் இங்க கம்பன் 6 காண்டத்திலையும் எழுதுறான். யானை கதை யானைக்கு இல்லை, நமக்கு. என்ன கேட்டுக்கோ, பாலகாண்டத்துல ராமாவதாரத்துல ராமன்னு பேர் வச்சான், தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும். ராமநாமாவுக்கு அர்த்தம் கம்பன் சொல்றான், ஆனையை காப்பாத்த போனவன் தாண்டா ராமனா வந்தான்னா. ராமநாமாவுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஆபத் பாந்தவன் அநாத ரட்சகன், கராமலைய தளர்கை கரியைத்தே அராவணையில் துயில்வோய் என அந்நாள் விராவி அளித்தருள் மெய்ப்பொருளுக்கே ராமன் என பெயர்கின்றனர். நீங்க ராவணன்டேந்து காப்பாத்தினான்னு கதை சொல்லிட்டு இருக்கோமே, ராவணெல்லாம் போயிட்டான். நம்மள்டையும் 10 இந்திரியம் இருக்கு.
தெரியுமா? பிராணன் அப்பானன்லாம் சொல்கிறோமே, இந்த 10 இந்திரியமும் 10 முதல்ல மாட்டின்னு இருக்கோம். ராவணன் செத்து போல நம்மள்கிட்ட தான் இருக்கான். புரிஞ்சதா? பக்கத்தில் யாரையும் பார்க்காத, உன்னை பார்த்துக்கோ. ஆமாம், நம்மள்கிட்ட தான் இருக்க ராவணன். ஆமாம், இப்படி கடத்தரவு போகிற போது பொம்மநாட்டி அழகாக போகிறான்னு ஒன்று நம்ம ஏதோ தெரியாதனமாக முன்னாலேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டு விட்டோமே அப்படின்னு தோன்றது. அவன் தூக்கின்னு போனால் நம்ம தூக்கின்னு போக முடியல, மனசில் தூக்கின்னு போகிறோம். புரியுறதா? ஆசை. பொம்மநாட்டிகளுக்கு எப்படி கடத்தரவு போகிற போது 1,50,000 விற்றாலும் பவுன் வேண்டிருக்கு. இப்படியாவது வாங்குவோம்னு. இல்லை ஜவுளி கடை நம்மாத்து மாமிகளுக்கு நீ 50,000 ரூபாய்க்கு புடவை வாங்கி கொடுத்தாலும் அது இன்னும் இந்த ஜவுளி கடை வாசலில் தொங்குற புடவை தான் பிடிக்கும். இப்படி போகிற போது பார்க்குறாளோ இல்லையோ, அப்போ ராவணன் குணம் வந்துடுறது. புரிஞ்சுதா? ஆமாம், ஓயாமல் தூங்கினா கும்பகர்ணன். ஏன் அடுத்த வாழ்க்கை இடைஞ்சல் பண்ணால் இந்திரஜித்து. இதெல்லாம் போகிறதுக்கு தான் யானை மாதிரி கூப்பிடுறோம். புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்மளும் மாட்டின்னு இருக்கோம். முதல்ல யானை மாட்டின்றது முதல்ல மடு. நாம மாட்டின்னுக்கிறது பெரியவாச்சாம்பிள்ள சொல்றார். சம்சாரமாகிய சாகரம், இல்லற கடல், அதில் மாட்டின்னு இருக்கோம். அதுக்கு தான் யானை மாதிரி கூப்பிடணும், பகவன் நாமாவை சொல்லணும். அதை தான் கபீர்தாஸ் கேட்குறார். கஜராஜன் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படித்தான்? ஆதி மூலமேன்னு படித்தானே. நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிச்சுவிட்டு ஆதி மூலத்தை விட்டுட்டோம். இதெல்லாம் படித்து ஆமாம் A+B² படிச்சுவிட்டு ஆதி மூலத்தை விட்டுட்டோம். பாரு, அவர் சொல்றார். ஆறு கபீர்தாஸ், ககாம் கஜேந்திர படத்தா வித்யா ராம பஜனத்தே முக்தி, सीताराम भजनते मुक्ति, सुनु सुनु तातो जी राजा राम कहो जी. அதையா யானை ஆதி மூலமேனு பகவன் நாமாவை கூப்பிட்ட உடனேதான் அது சுத்தமடைந்தது. பகவன் நாமாவை சொல்லுங்கோ. ஆமாம், புரந்தரதாசர் சொல்றார், நல்லா சாப்பிடு அப்புறமா கூப்பிடுன்னு. ஆமாம், பட்னியாக இருந்தாலும் கூப்பிடாது, நல்லா சாப்பிடணும். காத்தால இருந்திருந்த உடனே காப்பி குடி, டிஃபன் சாப்பிடு, அப்புறமா ஜெபம் பண்ணு, கூப்பிடு. ஏன் நல்லா கூப்பிடு. தாசர்வாள் சொல்கிறார், ಅನ್ನಪಾನಗಳು ತಿನ್ನು ತೃಪ್ತವನಾಗಿ கிருஷ்ணாயன பாரதே. நல்லா சாப்பிடு, கூப்பிடு. இப்போ பஜனை நடத்துகிறோம், எனக்கு மனுஷனில் பஜனை பண்ண இருக்குது, ருக்மணி கல்யாணம் பண்ணுறேன். இப்போ ஏப்ரல் 6 பெருமாள் மண்டபப்படி பஜனை வச்சுருக்கேன். வந்து இறங்கினோடனே பாவதாளுக்கு நல்ல இட்லி, வெண்பொங்கல், கேசரி, சட்னி, கொஜ்ஜு இது போட்டால் தான் ஹரிநாராயணன் பஜனை போகும். இல்லைன்னா பஜனை வராது, தெரியுமா? என்ன சாப்பிட்டோம்? ஆமாம், சாப்பிட்டா தான் நம்ம டிஃபன் காத்தால சாப்பிட்டு குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம், அப்போ தான் படிக்கும். நீ அப்போ தான் வேலைக்கு. இப்போ மத்தியானம் சாப்பிட்டு சாயந்தரம் டிஃபன் சாப்பிட்டு தானே வந்திருக்கு. அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நல்ல தாசர்வாள் சொல்கிறார், எப்பவும் சொல்லு, குளிக்கிற போது சொல்லு, இந்த ஜலம் கிடைக்கணுமே. பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம், நல்ல ஜலம் கடையில் வாங்குற பாட்டிலில் அப்படியே குடிக்காத. தோயம்னா நல்ல ஜலம். ஆமாம், இப்படி கையில் எடுத்து அங்கேயே நைவேத்தியம் பண்ணு, கிருஷ்ண கிருஷ்ணான். இது ஒழுங்காக கிடைக்கணுமே நமக்கு. அது வேறு நல்ல ஜலமாக இருக்கணுமே. பணம் கொடுத்தாலும் நல்லது கிடைக்கணுமே சார். அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். காரில் போகிறேன், ஒரு தடவை ஜலம் எடுத்துக்க மறந்துட்டேன், கடையில் வாங்கி தான் அவுட்ரு போயிட்டான். எங்கேயோ கடையில் நிறுத்துகிறாங்கிறேன், அங்கே நிறுத்துகிறான், வாட்டர் பாட்டில் தீந்து போயிடுத்துங்க. அப்புறம் 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் கிடைக்கிறது. அப்போ தான் சொன்னேன் அதிகாரிகிட்ட, அதை நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு குடித்தேன்.
ஆமாம் தெரியும். அந்த ஒரு 10 நிமிஷம் கஷ்டப்படுத்தி விட்டானே சொல்லு. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், நல்ல ஜலமாக இருந்தாலும் அவனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண. ஆழ்வார் சொன்னார், உண்ணும் சோறும் பருகு நீரும் தின்னும் வெத்தலையும் கண்ணனுக்கே, எல்லாம் அவனுக்கு தான். குழந்தைகளுக்கு ஊட்டு, நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு காக்காக்கி போட்டுட்டு சாப்பிடணும். டிஃபன் பண்ணாலும் நைவேத்தியம் பண்ணு. ரொம்ப பேர் டிஃபனை பரிசேஷனம் பண்ணணுமான்னு கேட்குறான். நீங்களாம் பண்ணுறது இல்லையோ? பண்ணணும். ஆமாம், டிஃபனாக இருந்தாலும் பண்ணணும். எங்கள் அம்மா சொல்லுவா பரிசேஷனம் பண்ணுங்க. அம்மா மத்தியானம் பஜ்ஜி போடுவா, போண்டா போடுவா, நைவேத்தியம் பண்ணுங்க. சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணு, நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு போட்டுக்கோ, தட்டில் போட்டோன்னு பரிசேஷனம் பண்ணு. எப்பவும் பண்ணணும். பகவானுக்கு தான் முதல்ல, அப்புறம்தான் நமக்கு. ஆமாம், அதுதான் சாப்பிட்றதுக்கு ஆத்துக்காரிட்டையோ அம்மாட்டையோ கேட்கணும், இன்றைக்கி என்ன பிரசாதம்னு கேட்கணும். பகவானுக்கு தான். ரொம்ப கிறுக்கா இருக்கான், எனக்கு என்ன சமையலுங்கிறான். உனக்கு சமையல் இவ பண்ண மாட்டா, உன் நாட்டு பொண்ணு தான் பண்ணுவா. என்மே மாதா அப்படிங்கிறான் பாரு, அன்றைக்கி தான் உனக்கு பண்ணுறது. எனக்கு என்ன சமையல்னு கேட்காதே. ஏன் சாதம் போட்டோன்னே பரிசேஷனம் பண்ணணும். ரொம்ப கிறுக்கு போட்டோடனே சாப்பிட்றான். சாத்தை எடுத்து ஒரு காயை எடுத்து தொட்டு கொஞ்சம் அன்னம் வாழைக்காய் அப்புறம்தான் பண்ணுறேலாம் இல்லையா? உசுரோடு இருக்கிற போது பண்ணிக்கப்படாது. கிறுக்கா இருக்கான் மட்டும் மேலும். ஆழ்வார் சொல்கிறார், மிண்டர் பாய்ந்து உண்ணும் சோத்தை விலைக்கு நாய்க்கு இடுமின் நேரினர். இலையில அன்னம் போட்டு ரெங்கநாதான்னு பரிசேஷனம் பண்ணிட்டு சாப்பிடாதவன் சோத்தை பிடுங்கி நாய்க்கு போடுன்னார். ஒருத்தன் கேட்டான், பன்னிக்கு போடக்கூடாதான்னு. நாய்க்கு போட்டால் தான் சாப்பிட்டுவிட்டு போட்டவனை பார்த்து வாலாட்டும், நன்றி அதுக்கிட்ட கற்றுக்கட்டும்னார். புரிஞ்சதா? நல்லா கூப்பிடு, எப்பவும் சொல்லு, குளிக்கிற போது சொல்லு, குடிக்கிற போது சொல்லு. ஆமாம், எங்கேயும் சொல்லு. எல்லா இடத்துலையும் பகவான் படத்தை மாட்டி வை. ஆற்றுல ரொம்ப பேர் வச்சுருக்கான், பூஜை ரூமில் தான் வச்சுக்கணும். ஹாலில் வச்சுக்கோ, பெட்ரூமில் வச்சுக்கோ, பாத்ரூமில் வச்சுக்கோ. ஆமாம் சார், பகவான் எங்கேயும் இருக்கான். ஆமாம், ஒரு பையன் கேட்குறான், பெட்ரூமில் வச்சுக்கலாமான்னு. என்ன வச்சுக்கூட, ஆத்துக்காரியோட தாச்சிக்கிறோம், பயம் இல்லாமல் தாச்சிக்கணும். என்ன பாத்ரூம்லேயும் மாட்டிக்கோ, ஒழுங்காக லெட்ரின் போகணுமே. ரொம்ப கிறுக்க இருக்கான், பேப்பர் போட்டோடனே எடுத்துன்னு போகிறான். அங்கே சில பேருக்கு பேப்பர் படித்தாதான் கக்குஸ் வரும். புரந்தரதாசர் சொல்கிறார், பேப்பர்லாம் எடுத்துன்னு போகாதரா, அங்கே போய் உட்காந்து முக்காதே, முகுந்தான்னு கத்து, டபக்குன்னு விடும். தாசர்வாள் ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ கிருஷ்ணாயன பாரதே. கூப்பிடு, எப்பவும் கூப்பிடு. இன்னைக்கு டாக்டர்லாம் சொல்கிறான், தம்பதிகள் நல்ல மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒன்று கூடினால்தான் நல்ல குழந்தை பிறக்கும்னு. இதை அன்னைக்கே புரந்தரதாசர் சொல்கிறார். காமினியோடு சரச ಮಾಡುವುದಲ್ಲ கிருஷ்ணாயன பாரத. அதைத்தான் கம்பன் சொல்றான், ராமா ராமாங்கிற ராமநாமா எது ஆபத் பாந்தவன் கராமலைய தளர்கை கரியைத்தே அராவணையில் துயில்வோ என அன்னாள் விராவி அழித்தருள் மெய்ப்பொருளுக்கே ராமன் என பெயர் ஈந்தனன். ஆனை கூப்பிட்ட உடனே எவன் வந்து காப்பாத்தினானோ அவன் தாண்டா ராமனா வந்திருக்கா. அதான் ராமநாமா சொல்லணும். ராமா ராமா எப்பவும் ஜெபி. கம்பன் சொன்னா, இம்மையே ராமா என்ற 2 எழுத்தினால் நன்மையும் செல்வமும் போட்டான். நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் நன்மையோடு வரும். ஆமாம், ஏன்னா நம்ம இந்த காலத்தில் வாழறோம், கள்ளப்பணம் லஞ்சப்பணம்லாம் கலந்துருக்கு. அதனால தான் நல்ல விதமாக, அதனால தான் நைவேத்தியம் பண்ணணும், சம்பளத்தை கொண்டு வந்து வச்சு. ஆமாம், தெரிஞ்சுக்கோங்க, பிராமணா பிறந்தவன் அதனால தான் பிரம்ம யக்கியம் பண்ணணும். அப்போ தான் இந்த பாவமெல்லாம் போகும், தெரிஞ்சுக்கோ. அதனால தான் அந்த கண்ட திரவியம் வந்துடக்கூடாது.
நன்மையும் செல்வமும் நாளும். ராமா 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 சொல்லு, யானை கூப்பிட்டா மாதிரி சொல்லு. யானை கூப்பிட்டது பகவன் நாமாவை கூப்பிடு, சதா கூப்பிடு. இந்த காலத்தில் சௌரியம், நீ வேலை பார்த்தாலும் லேப்டாப்பில் அழகாக உபன்யாசத்தை தட்டிக்கலாம், பஜனையை கேட்கலாம், பாட்டு கச்சேரி கேட்கலாம். பொம்மநாட்டிகள்லாம் தனியாக உட்காந்து பூஜையே பண்ண வேண்டாம். பென் ட்ரைவை போட்டு இல்லை கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றி விட்டு சமைச்சுட்டே. எங்கள் அம்மா அப்படி தான் பண்ணுவாள், பாடிண்டே சமைப்பள். எங்களுக்கு அதனால தான் நெட்ருவாச்சு சங்கீதம். தனியாக உட்காந்தும் கற்றுட்டோம் அம்மாட்ட. இருந்தாலும் பல கீர்த்தனை அவள் சமைக்கிற போதும் பாடுவா, எங்களுக்கு சாப்பாடு போடுற போதும் பாடுவள். ஔவையார் பாட்டு சொல்லி கொடுப்பள். எல்லாம் அவள் சொல்லி கொடுத்தது தான் தெரியுமா, மேடையில் இவ்வளோ பேசுறது. ஆமாம், அந்த நாளில் இத்துத்துணுண்டு புஸ்தகம் வாங்கி வச்சுருந்தா 4 நாக்கு. வில்லி பாரதம், கம்ப ராமாயணம், ஞான சம்பந்தர் லிப்கோவில் போட்டது. இன்னும் வச்சுருக்கேன் அதை பைண்டு பண்ணி. தெரிஞ்சதா? பக்தியை ஊட்டுங்கோ குழந்தைகளுக்கு. ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலும் சொல்ல சொல்லு, வந்த உடனே சொல்ல சொல்லு. ஆமாம், சதா சொல்ல சொல்லு. பகவான் நாம சொல்லிட்டு எழுந்திருக்க சொல்லு, பகவான் நாம சொல்லிட்டு தூங்க சொல்லு. அதனால தான் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பகவான் நாமாவை வைக்கிறோம். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? குழந்தைகளுக்கு எதை சொல்ல ஏன் வைக்கிறோம்? அதை பகவான் நாமாவை கூப்பிடணும். ஆழ்வார் சொல்றார், கோவிந்தான்னு நீ கூப்பிட்டுட்ட பேர் வச்சு நீ கோவிந்தனுக்கு அம்மா ஆயிடுற. மலமுடை ஊத்தையில் தோன்றிய ஒரு மல ஊத்தை, மலமுடை ஊத்தையின் பேரிட்டால் மறுமைக்கில்லை. குலமுடை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அழைத்தக்கால் நலமுடை நாரணன் தன் அன்னை நரகம் புகாள். நீ கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டுட்டேன்னா உனக்கு நரகம் கிடையாது, சொர்க்கம் வருதோ இல்லையோ. ஆமாம் சார், அது தெரிஞ்சுக்கோ. அதனால தான் நீ தெரிஞ்சுக்கோ. பரமபதம் போகணும்லாம் கேட்காதே பரமாள்கிட்ட. இந்த பரமபதம்லாம் வேண்டாம். தொண்டலி பொடியாழ்வாரை கேட்டார் ரெங்கநாதர், பரமபதத்துக்கு வரையான்னு. அவர் உடனே கேட்டார், பரமபதத்தில் கருட சேவை உண்டான்னு. கிடையாது, கருடன் தனியாக இருப்பான், நான் தனியாக இருப்பேன்னு. அப்புறம் அந்த பரமபதம் என்னத்துக்கிட? ஸ்ரீரங்கத்தில் 4 கருடன். இப்போ தான் தை கருடன் ஆயிடுச்சு. இப்போ 23ஆம் தேதி மாசி கருடன், அப்புறம் பங்குனி, சித்திரை, அங்கே கருடன். நமக்கு தெரிஞ்சுக்கோ. இல்லை, இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோ, பகவான் வைகுண்டத்திலேயே இருக்க மாட்டான். நீ இங்கே குதிச்சு பாடினேன்னா இங்கே இருக்கான், அப்புறம் எதுக்கு அங்கே போகணும்? அவன் இல்லாத வைகுண்டம் நமக்கு எதுக்கு சார் சொல்லு? அவன் இல்லாத வைகுண்டம் நமக்கு. அவர் நாமதேவரும் துக்காராமும் பாடுறார் பண்டரி கேத்திரத்தில். இறங்கி வந்து குதிச்சு ஆடுறான். இடுப்பில் இருக்கிற வஸ்திரம் கழண்டு போகிறதாம், அப்பவும் குதிக்கிறானாம். நாமதேவ கீர்த்தன கரீம் பிரேம பரநாச்ச பாண்டுரங்கா. குதிச்சு பாடணும் பஜனை. விஷ்ணோர் கானஞ்ச நிருத்தியஞ்ச நடனஞ்ச விசேஷதகா. நிருத்தியம் பண்ணணும், கானம் பண்ணணும். லஜ்ஜையை விட்டு கஜே கட்டுன்னா. ஆமாம், எங்கள் ஊர் பஜனை மடத்தில் வந்து பாரு, மனச்சனில் குதிப்பேன். எப்படி குதிப்பேன் தெரியுமா? இப்படி இல்லை, இப்படி இப்படி குதிக்கிறப்போ 2 காலையும் மடக்கிண்டு மேலே போயிட்டு வருவேன். தெரியுமா? அப்படி குதிக்கணும். உடையாளூர் கல்யாணம் தான் எனக்கு வருஷாட்டமும். அவன் சொல்லுவான், அண்ணா சாயந்தரம் உபன்யாசம் இருக்கு. பண்டரிநாதன் வஸ்திரம் போறது தெரியாம குதிக்கிறான் பண்டரி கஷேத்திரத்தில். அந்த மாதிரி குதி. பகவான் நாமா சொல்லு, லஜ்ஜையை புட்டு கஜ்ஜையை கட்டு. நாமா சொல்றதுக்கு வெக்கப்படாது. தனியாலாம் உட்காந்து படிக்க, அதுவும் பொம்மநாட்டிகளுக்கு அவசியமே இல்லை. சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறேன், அதை படிக்கிறேன்னா பிராண்டை வாங்காதேங்க. ஆமாம், பாடிண்டே ஜம. ரொம்ப பேர் சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறேன், நாராயணியம் படிக்கிறேன்னு கோட்டி கோட்டியாக போய் ஆற்றுல ஆம்பளை எனக்கு சோறு பொங்காமல் போயிடுறேன். நாளைக்கு கதைக்கு வராமல் இருக்க மாட்டேன்னு இல்லைன்னா ஆம்பளையானையும் கூட்டின்னு போங்கிறேன். ஆமாம், முதியோர் இடத்துல வந்து சாம்பார் ரசம் வாங்கிக்கிறான். பூ வேண்டாங்கல்ல. 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து ஆத்துக்காரருக்கு சாம்பார் ரசம் கறி பண்ணி வச்சுட்டு போ. பண்ணி வச்சுட்டு
நாராயணியம் படிக்க போ, திருப்புகழ் படிக்க போ, சுந்தரகாண்டம் படிக்க போ. ஆமாம், எனக்கு பிடிக்காது. ஆமாம், என் ஆத்துக்காரிட்ட சிக்ஸ்டாக சொல்லுவேன், நீ எங்கே வேணாலும் போ, சமைச்சு வச்சுட்டு போ. நான் உஞ்சவர்த்தி எடுக்கிறேன், அட்டத்தை போட்டுட்டு போ. ஆமாம், அதுதான் நான் ஊரில் உபநேசத்தில் இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு பிடிக்காது. உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், என்ன பண்ணு, டூ யுவர் டியூட்டி ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம்தான் மாமியார் இருப்பா, மாமனார் இருப்பா, எல்லாம் பண்ணி வை. இல்லை இங்கேயே பாடு, ஆற்றுலையே பாடு, பிரச்சனையே இல்லை. திருப்புகழ் ஆற்றுல படி, நாராயணிய ஸ்லோகம் சொல்லு, பஜனையை பாடு. ஆமாம், இல்லை எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு சுந்தரகாண்டம் படி, எல்லாத்தையும் பண்ணிவிடு. காலத்தால் டிஃபனை பண்ணு, மத்தியானம் சாப்பாட்டை பண்ணு, டேபிளில் வச்சுரு. மாமியார் இருக்கான்னா பக்கத்தில் கொண்டு போய் கப்பு கப்பாக வச்சுரு, கொட்டிக்கோ. ஆமாம், நீ பண்ணாமல் போனால் தான் திட்டுவா. பகவான் அப்படி சொல்லலையே, உன் கடமையை செய்யின்னு தான் சொல்லியிருக்கான் கீதையில். பகவான் நாம சொல்றதே கடமையா செய். ஆமாம், ஆம்படைய முன்னாடியே பகவான் நாமாவை பேசுங்க. வேற பேச்சு பேசுறதுனால தான் கஷ்டம் வருது, சண்டை வருது. ஆண்டாள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா, மற்ற நம் காமங்கள் மாற்றேலோர், வேண்டாது பேசாதேங்கோ. உங்கள் அம்மா இதை சொன்னா, உங்கள் அப்பா இதை சொன்னா, ஐயோ ஐயோ. எல்லா ஆம்பளைகளுக்கும் பிபி வர்றதுக்கு காரணமே இதான். ஆமாம், என்னத்தையும் சொல்லிட்டு போகிறா, கண்டுக்காம இரு. வயசானா ஏதோ சொல்லிட்டே தான் இருப்பா. ஆமாம், அதனால் அதை பற்றி இக்னோர் பண்ணு. நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பாரு. ஆமாம், எங்கள் அம்மா இருந்தால் 92 வயசு. ஆமாம், நல்லா பார்த்துட்டேன், நல்லா தெம்பாக இருந்தால். கடைசியில் 2 மாதம் படுத்துவிட்டேன். என் ஆத்துக்காரி திருச்சி போயிருக்கா. நான் ஒரு பஜனைக்கு போயிட்டு வரேன், அடுத்த தெருவில் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும்னு. கல்யாணராமா என் மன்னி உட்காண்டிருக்கா, தம்பி இருக்கா, இவ்வளோ பேரும் இருக்கிற போது கேட்காம நான் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே, என்னம்மா எனக்கு அடை சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. ஏம்மா இதை கார்த்தாலேயும் சொல்லக்கூடாதோ, அரைச்சி கொடுத்துருப்பேனே, இப்போ தான் வேண்டியிருக்கு நாக்குக்கு. மாயவரத்தில் ஒருத்தர் ராதா கல்யாணம் பண்ணுற அந்த பையன் எங்கள் தெருவில் பக்கத்து தெருவில் குடியிருக்கான். அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணு, என்னடா குரு இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் உங்கள் ஆற்றுல? என்ன அடன்னா? உடனே எடுத்துன்னு வாங்க. இல்லைன்னா வந்துன்னா, என்னடா வந்து வெங்காயம் போட்டுட்டோம், எனக்கு இல்லைடா எங்கள் அம்மாவுக்கு கொண்டேன். அடைய அவியலும் கொண்டு வந்துட்டான். 2 வில்லல் தான் ஊட்டியிருப்பேன். பூருமே என் தம்பிகிட்ட கொடுத்து வெடிக்காலம் நான் 3:45 எழுந்திருந்துருவேன், காயத்ரி ஜபம் பண்ண. தெரிஞ்சுக்கோ பாப்பான்லாம், 3 வேளையும் குளிச்சுட்டு 1108 பண்ணுறேன். ஆமாம், உனக்கு ஏதோ உபதேசம் பண்ணுறேன்னான்னு கேட்காத. இப்போ இங்கே 5 நாளை இன்னைக்கு இடம் தெரியலைன்னு 4:45 கிளம்பணும். 3:30 4:30 பண்ணிவிட்டு தான் வரேன். இங்கே 6 மணிக்கு கதை, சாயந்தரம் காயத்ரி ஜபம் 4 5 பண்ணிவிடுவேன். காத்தால 4 5, அப்புறம் உஞ்சவர்த்தி 8 மணிக்கு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி குளிப்பேன். குளிச்சு விட்டு 9:15 10 1108 பிரம்ம யஜ்யம். அப்புறம் தான் சாப்பாடு. நாளைக்கு வாமன அவதாரம் போட்டிருக்கேன், வா. பிராமண தர்மம்னா என்னன்னு சொல்கிறேன், வராமல் இருந்துடாத. ஆமாம், தெரிஞ்சுக்கோ. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன், நம்ம காலத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறதுக்கு. எங்கள் அம்மா முடிச்சு விட்றா, கல்யாணம் அம்மா பசிக்கிறது. அப்புறம் நான் எழுப்பி இட்லி வாத்தர சொல்லுவேன். அப்புறம் நான் எதுக்கு எழுந்திருக்கணும், நானே இட்லி வாத்தரேன். குளிச்சாச்சு, நானே வாத்தேன் இட்லியை, மிளகா அப்படி தடவி ஊட்டினேன். இப்போ மணி என்ன கல்யாணம்மா? 4. ஓ, நான் 7 மணிக்கு சாப்பிட்றேனே, பாதி இட்லி தான் சாப்பிட்ருப்பான். கோவிச்சுக்க முடியுமா? அதுக்கு தான் பகவான் நாம சொல்லணும். இப்படி வயசானா அதை கொடு இதை கொடுன்னு கேட்போம். நாம சொன்ன எங்கள் அம்மாவே கேட்டா,
நமக்கு அம்மா வயசு ஆகாதான் இந்த எதையாவது சாப்பிடணும்னு தோணும். அதனால தான் தெரிஞ்சுக்கோ, ஆம்பளையா முண்டாட்டி நல்லதை பேசி. பரமேஸ்வரன் பார்வதிட்டு நல்லது தான் பேசினான். துவாதச நாமாவுக்கு அர்த்தம் சொன்னார் சிவன் பார்வதிக்கு, கேசவா நாராயணா மாதவாக்கு. தெரிஞ்சதா? இப்போ அயோத்தியா காண்டத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்க கேளு. கஜேந்திர மோட்டத்தை தசரதன் வரம் கொடுத்துட்டான், மூர்ச்சித்து விழுந்திருக்கான். கைகை வரம் கட்டுவிட்டான், அவளும் படுத்துன்னு இருக்கா. ராமனை கூட்டின்னு வான்னா, ராமன் வேகமாக வரான். நல்ல கேளுங்கோ, இவன் வேகமாக வரதை பார்த்த உடனே 2 பொம்மநாட்டி பேசிக்கிறா. அதில் ஒரு பொம்மநாட்டி சொல்கிறா இன்னொரு பொம்மநாட்டிகிட்ட, இவன் போகிற வேகத்தை பார்த்தா அன்னைக்கு யானையை காப்பாற்ற போன நாராயணன் மாதிரி போகிறான். கஜேந்திர மோட்டத்தை எப்படி சொல்கிறான் பாரு. மரணம் மறற்ற கரா உயிர் மாற்றும் நேமி இந்த நாராயணன் ஒக்கும் என்பாள். இப்போ பாருங்க, இப்போ தசரதன் யானை, கைகேயி முதல்ல. இப்போ இந்த யானைக்கு உயிர் முக்கியம் இல்லை, உயிரினும் மேலான வாக்கு முக்கியம். நீங்கள் தசரதன் வரம் கொடுத்தான், கைகேயி வரம் கேட்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கள். ராமன் காட்டுக்கு போகலன்னு வச்சுக்கோ, வரம் எப்படி செல்லுபடியாகும்? இந்த யானைக்கு இப்போ உயிர் முக்கியம் இல்லை, உயிரை விட மேலான வாக்கு. அதைத்தான் சொல்கிறான் கம்பன். ஆரண்ய காண்டத்தில் விராதன் எட்டி உதைச்சார் விராதனை. அவன் தேவனா மாதிரி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான். யானை ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டவுடனே நீதானே ஏன்னு கேட்டேன்னா, கடுத்தகராம் கதுவன் நிமிர்க்கை எடுத்து மெய் கலங்கி உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலிக்கொள எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏனென்றாய். அவன் சொல்கிறான், சரீரமான என் முதலையை சம்ஹாரம் பண்ணி ஜீவனாகிய என் யானையை காப்பாற்றினவனேன்னா. இதைத்தான் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சரீரம் முதலை, உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா கஜராஜன், அவனை கூப்பிடணும். விராதன் கூப்பிட்டது போல். பார்த்தீங்களா எங்கெல்லாம் வைக்கிறான் கஜேந்திர மோட்டத்தை. இந்த மாதிரி பாகவதத்தில் கிடையாது, போய் தேடி பார்க்காத. ஆமாம், நாராயணியத்திலாம் கிடையாது, இங்கே கம்பனில் தான். பெருமைப்பட்டுக்கோ. ஆமாம், கிஷ்கிந்தா காண்டம். இப்போ நல்லா கேளு. பாலி மார்பில் பானத்தை போட்டான், என்னையே அடிச்சேன்னு கேட்டான். நீ இப்படி தம்பி மனைவி அடையலாமா, தம்பியை சரணாகதின்னு வந்தவனை துரத்தலாமான்னு கேட்டார். அதுக்கு வாலி சொன்னா, நாங்கள்லாம் குரங்கு, ஒருத்த முண்டாட்டியை ஒருத்த தூக்கின்னு போவோம், எங்களுக்கெல்லாம் சரணாகதியெலாம் கிடையாதுன்னா. அப்போ தான் ராமன் சொல்கிறான், உனக்கு எப்போ மனித தர்மம் எது விலங்கு தர்மம் எதுன்னு நீ தெரிஞ்சுன்னுட்டையோ நீ மனிதன். இது தெரியாத மனிதன் மிருகம். வள்ளுவர் சொல்றார், விலங்கோடு மக்களனையர். விலங்கும் மனுஷனும் ஒன்றும். மனுஷனாக நடந்தால் தான் மனுஷன். இலங்கு நூல் கற்றோரோடு இணைவர். போலீஸ்காரன் கொலை பண்ணவன் கொள்ளையடித்தவனை கைது பண்ணி விலங்கு போட்டு கூட்டின்னு போகிறான். அதுக்கு பேர் விலங்கு இல்லை, அவன் விலங்கா நடந்துட்டான், அதனால அவன் பேர் தான் விலங்கு. புரிஞ்சதா? ஆமாம், நம்மளும் அப்படி நடந்துக்கலையே. பஸ் ஸ்டாண்டில் தொட்டியை கட்டி வச்சுருக்கான், இங்கே துப்புன்னு. நம்ம தொட்டியை சுற்றி துப்புறோம். ராத்திரி 12 மணிக்கு ஒருத்தன் வந்து தொட்டி எதுக்கு இருக்குன்னு எடுத்துன்னு போய்டுறான். மிருகமாக வாழறோம். தண்டனைன்னு சொன்னால் தான் நம்ம பொது இடத்துல நல்லவனாக நடந்துக்கிறோம். கேமரா வச்சுருக்கேங்கிறான், இல்லைன்னா நம்ம பாட்டுக்கு சிக்னல் ரெட் இருந்தாலும் போகிறான் குறுக்க. அப்படி போகக்கூடாது. இப்போ ராமர் சொல்கிறார், இப்போ சொன்னேன் கபீர் தாஸ் சொன்னார்னு, யானை எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தான்னு அதுதான் கம்பன் சொல்கிறான். யானை ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டதே அது என்ன விலங்கான்னு கேட்குறார் ராமர் வாலிகிட்ட. எல்லா ஆணையுமா கூப்பிட்டது? மாடு பற்றி இடங்கள் வலித்திட கோடு பற்றிய குயது ஓர் வீடு பெற்ற விலங்கும் விலங்கதோ. ஒரு யானை கூப்பிட்டதே அது என்ன மிருகமா? ராவணன் சீதையை தூக்கிண்டு போன போது பட்சிராஜன் ஜடாயு குறுக்க போய் உயிரை விட்டாரே, அவர் என்ன பட்சியா? பட்சியா இருந்தா போகுமா? மனுஷனா இருந்ததுனால தானே போச்சு. என்ன கவனி, அதுக்கு என்ன சொல்றது?
அதைத்தான் ராமன் சொல்றான். இது இது தகுந்தது, இது தகாததுன்னு நீ எப்போ தெரிஞ்சுன்னுட்டையோ நீ மனிதன். இது தெரியாத மனிதன் விலங்கு. அதைத்தான் வள்ளுவர் சொன்னார், தக்கார் தகவிலார் என்பது அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும். அதைத்தான் இங்க சொல்றார். நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ஏன்னா உங்க எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வரும், யானை கூப்பிட்டதான்னு. கூப்பிட்டதே இன்னைக்கு சொல்றானே, மிருகங்கள்லாம் பேசும். நீங்க ஒன்றும் இல்லை, நாய் வளர்க்குறோம், மாடு வளர்க்குறோம், அதுக்கு பேச்சு வரல, அது அம்மான்னு கத்துறது, நாய் குலைக்கிறது. நீங்க நினைச்சுன்னு நாய் குலைக்கிறதுன்னு கிடையாது. அந்த குலைக்கிற துவனியை பாரு, நீ வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எஜமானம் வளர்க்குறவன் கூப்பிடுவான், இல்லை எஜமானம் வெளியிலேருந்து வருவான், அது எப்படி கூப்பிடு, குலைக்கிறதா அப்படிங்கிறது, பேசுறது அது. ஆமாம், தெரியுமா? பாரு நீ, நம்ம அதை கொஞ்சம் அந்த நாயை, அது கத்தும், அழகாக கத்தும். புதுசாக ஒருத்த வரான், அப்போ தான் துவனி மாறுறது. துவனி மாறுறது அதனோட பாஷையே குலைக்கிறதான். அதான் நம்ம யாராவது கோபமாக பேசினா ஏன் இப்படி குலைக்கிறேங்கிறோம். புரியுறதா? தெரிஞ்சுக்கோ, அப்போ நாய் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம். எல்லாரும் உணருங்கோ தயவு செஞ்சு. மிருக வாழ்க்கை வாழப்படாது. மிருகம் நம்ம பயிற்சி கொடுத்தா நல்லா வாழறது. பாரு, சர்க்கஸில் பாரு, பயிற்சி தரான் பாரு, ஜூவில் போய் பாரு, இப்படி வந்து உட்காருங்கிறான், உட்கார்றது. நான் ஒரு தடவை எக்மோருக்கு ட்ரெயினுக்கு வந்தேன். யாரோ மந்திரி வந்தான், ஒரே போலீஸாக நிற்கிறான். ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸு அல்சேஷன் நாயை கூட்டின்னு வரான், சங்கிலி கூட இல்லை, வெறுமனை கூட்டின்னு வரான். இங்கே உட்காருன்னு நான் இப்படி கை காமிச்சான். இந்த நாய் அப்படியே உட்கார்ந்தது, தெரியுமா? அசையலை. எல்லாரும் போறா வரா. இந்த மந்திரியை ஏற்றி விட்டுட்டு நான் அடுத்த ட்ரெயினுக்கு போகிறேன், பார்த்துன்னு இருக்கேன் நான் வேடிக்கை. இந்த மந்திரியை ஏற்றி விட்டுட்டு இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் போகிறான். போகிற போது அப்படி நாயை பார்த்தான், இப்படித்தான் ஜாடை காமிச்சான், வான்னு பின்னாலேயே போச்சு. அசந்து போனேன். நமக்கு தெரியலையே, நம்ம வேணும்னே பண்றோமே. அதைத்தான் ராமன் சொல்றான், கடுத்த நீ இப்ப மாடு பற்றி இடங்கர் வலித்திட. தெரிஞ்சுக்கோ. ஆமா, பிளேட் எடுக்கிறீரா? ஆறாவது எடுங்க. என்று நாமம் சொல்லி பாடணும், நாமம் சொல்ல வாராவிட்டால் நல்லவரோடு சேரணும். டாக்டர் சொல்றான், கை தட்டின்னு பாடினா கண்ணுக்கு நல்லது. கிருஷ்ணா 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 என்று பஜனை செய்து பாடணும். பஜனை செய்ய வாராவிட்டால் பக்தரோடு சேரணும். விட்டல் 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 என்று கையை தட்டி பாடணும். கையை தட்ட வாராவிட்டால் கோஷ்டியோடு சேரணும். எண்ணி எண்ணி பார்க்கணும், ஏகாந்தமாயிருக்கணும். ராமா 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 என்று எண்ணி எண்ணி பார்க்கணும். ஏகாந்தமாயிருக்கணும். என்றும் அவன் சொரூபத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கணும். என்றும் அவன் சொரூபத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கணும். ராமா 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 என்று நாமம் சொல்லி பாடணும். நாமம் சொல்ல வாராவிட்டால் நல்லவரோடு சேரணும்.
ஜானகீகாந்த ஸ்மரணே. சுந்தரகாண்டத்தில் என்ன கேளுங்க, அனுமார் போய் சொல்றார் ராவணனுக்கு. ராவணன் சபையில கொண்டு போய் அனுமாரை நிறுத்திவிட்டான். நீ யாருன்னு கேட்டார். யாரு? ராவணன். அதுக்கு அவன் பதில் சொல்றான், ஆணையை காப்பாற்ற போனவன் தாண்டா அந்த ராமன், அவன் தூதன். என்ன கேளுங்க, இதுவரைக்கும் நான் அர்த்தம் சொல்லிட்டு செய்யுள் சொன்னேன், இப்போ கம்பன் பாட்டு சொல்றேன், அப்புறம் அர்த்தம் சொல்றேன். என்ன கேளு. ஆமா, என்ன பாரு எல்லாரும் இந்த பக்கம், அவ போற வரான்லாம் பார்க்காத, அவ என்னவோ பண்ணிட்டு தொலைக்கிறா. நீ என்ன பாரு, வேற எங்கேயும் பார்க்கப்படாது. என் உபன்யாசத்துக்கு வந்தால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டுண்ணா. ஆமாம், நீ எங்கேயானு பார்த்து தொலைப்ப, அப்புறம் சொன்னேளான்னு கேட்குறாரு ஒருத்தர் வந்து. இப்போ அனுமார் சொல்றார் கஜேந்திர மோட்சம் யாருக்கு? ராவணனுக்கு. ராவணனுக்கு சொல்றார். என்ன சொல்றார்? ஆனையை இந்த பாட்டை கேளு, அப்பதான் அதனோட இது புரியும். காரணம் கெட்டியாயின் கடையிலா மறையின் கண்ணும் ஆரணம் காட்ட மாட்டா அறிவனுக்கு அறிவு மன்னான் போரணங்கு இடங்கற்கவ பொது நின்ற முதலே என்ற வாரணம் காக்க வந்தான் அமரரை காக்க வந்தான். காரணம், இந்த பாட்டில் தெரிஞ்சுக்கோங்க, 3 வார்த்தை வரும். காரணம், நாரணம், வாரணம். இந்த பூமியில நம்ம பிறக்கிறோம் வளர்றோம்னாலே காரணம் இல்லாம பிறக்கல, ஏதோ ஒரு காரணம். எல்லாரும் போன ஜென்மால பண்ண புண்ணியம் பாபம், அதுதான் காரணம். ஆமா, ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்போம், புண்ணியம், ஏதோ ஒரு பாபமும் பண்ணியிருப்போம். அதுதான் என்னத்தை கொண்டு வந்தோம், என்னத்தை கொண்டு போகிறோன்னா அதான் கொண்டுறோம், புண்ணிய பாபத்தான் கொண்டுறோம். ஐயா, நீ புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கே கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுன்னு, அதுதான் இது. கிரெடிட் கார்டுனா புண்ணியம், டெபிட் கார்டுனா பாவம். புரிஞ்சதா உனக்கு? ஆமாம், நீ எல்லாம் புதுசாக கண்டுபிடிச்சேன்னு நினைக்காத, ஆல்ரெடி பகவான் வச்சது. ஆமாம், இதை நாம சொல்கிறோமோ வெள்ளைக்காரன் ஒத்துக்கிறான். உலகமே நாடக மேடையினும். நாடகம்ங்கிறதுக்கு நாடு அகம் என்னெல்லாமோ விளக்கம் கொடுத்தான். அவன் தான் கரெக்டு, சூப்பராக ஒத்துந்தான். உலகமே நாடகம், பகவான் தான் டைரக்டர், நடத்துகிறான். நாடகம் இங்கிலீஷில் என்ன பேர்? ட்ராமா. ட்ராமா ஸ்பெல்லிங் சொல்லு, DRAMA. என்ன? டி ராமா, தசரத ராமா. புரிஞ்சதா? அவன் தான் ஒத்துண்டான். ஆமாம், இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது கிறுக்குத்தனமாக சொன்னா தான் எல்லாரும் கூப்பிடுவான். அது உண்மையோ பொய்யோ சனியன். கரெக்டாக இருக்கா? டி ராம் சொல்லு, பகவான் அவன் தான் நடத்துகிறான். காரணம் கக்கா. நம்ம சமஸ்கிருதம் தமிழில் என்ன சிறப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. லெட்டருக்கே அர்த்தம், வேர்டுக்கு இல்லை. வேர்டுக்கு தான் இங்கிலீஷில் அர்த்தம். இங்கிலீஷில் ஏ ஃபார் ஆப்பிள்ங்கிறான், தமிழ் அப்படி இல்லை. ஆ அப்படின்னா 8ன்னு எண்ணிக்கை. ஆனா விஷ்ணு, ஆனா சிவன். கக் காரணம் கக்கா. கானா நாளைக்கு என்ன விளக்கம் வருது, இன்னைக்கு கேட்டுக்கோ என்னன்னு. கானா பிரம்மா. பிரம்மா நம்ம தலையில் எழுதின ரணம். புரிஞ்சத? பகவான் நமக்கு இந்த காலத்தில் 3 கொடுத்துருக்கான், தெரிஞ்சுக்கோ. பகவானை கொண்டாடு. கஷ்டம், ருணம், பணம், அப்புறம் குணம், 3 கொடுத்துருக்கு. ஆமா சார், கஷ்டம், பணம், இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கோம். அப்புறம் குணம், ஆஸ்பத்திரியில். ஆமாம், போன வருஷம் எனக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி ஆச்சு. உபன்யாசம் பண்ணி முடித்தோடனே வலி வந்தது. டாக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணுன்ட்டான். கோயம்புத்தூரில் காமிச்சபோது இங்கே வந்துட்டேன். அப்பல்லோவில் LF ஸ்ரீதர் டாக்டர்.
அவர்கிட்ட சொன்னேன், கேசவா ஸ்ரீதரான்னு சொல்கிறேன், நீர் ஸ்ரீதரன் வந்துட்டீர், என்ன பண்ணும். செக்கப் பண்ணார். செவ்வாய்க்கிழமை ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வெள்ளிக்கிழமை சொன்னார். திருப்பி வந்தார் சனிக்கிழமை, பார்த்தார். தைரியமாக இருக்கிற, திங்கக்கிழமையே பண்ணுறேன்னு. என்ன போல்டாக இருக்கேன்னு. என்ன பண்ணுறது, வந்தாச்சு, உம்மை நம்பி வந்துட்டேன். அவர் தியாக பிரம்மம் பாடினார். ராமா என்னை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தியா, அதான் கஷ்டம் வந்ததுன்னு. அதான் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு போகிற போது அதை பாடின்னு போனேன். ஒரு ஜூ புஜு செதி நியாயம்மா, ஓரக்கண்ணால் அதனால பகவான் நன்ன முழு கண்ணால் பாருன்னு வேண்டிக்கோ. ஆமாம், பத்தியா ரணம் வந்தது. ஆமாம், இப்போ பணம் வேணும். எனக்கு மாப்பிள்ளை வந்தார் கிட்டக்க. என்ன மாப்பிள்ளை? அம்மா தைரியமாக படுத்துக்கோங்க, பணத்தை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. என்ன மாப்பிள்ளை? உங்களுக்கு நான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் சேர்த்துருக்கேன், எல்லா பணமும் வந்துருக்குனர். அப்படியா? அங்கே போனால் அப்பல்லோ ஆஸ்பத்திரியில் எல்லா டாக்டரும் யூடியூப்பில் என் கதை கேட்குறான். திருச்சி கல்யாணம் கும்பிட்றேன், நீங்கள் வந்தது ஆஸ்பத்திரி புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுக்காகடா வரணும்? அது ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்கு கூட்டின்னு போனேன். ஆமாம், செல்லமே இல்லைடா பாண்ணு, உனக்கு என் மேலே கோபமாறாமா, இவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டியே நீ. நான் அதிகாரி நின்றுந்தா ரூம் வாசல் உள்ள போகிறேன், பொண்ணு மாப்பிள்ளை நின்று அதிகாரி கையை பிடிச்சேன். என்ன தைரியமாக இரு அப்படின்னு, அப்படியாள் தைரியமாக இருந்துட்டு அவள் கையை பிடிச்சி, என் இதயத்தில் நீ தான் இருக்க, உன்னை இங்கே இறக்கி விட்டுட்டு போகிறேன், ஏன்னா அவன் கத்தி வைக்க போகிறான், அது உன் மேலே படும். பகவான்கிட்ட கற்றுக்கணும், தெரியுமா உங்களுக்கு? காரணம் கக்கா, காரணம் பிரம்மா நம்ம தலையில் எழுதி வச்சிருக்கான், அதுதான் பெருமாள். யானைக்கு வந்த கஷ்டம் எது முதல்ல? அதுதான் ரணம். அதுக்கு அடுத்தது சொன்னா வாரணம். யானைக்கு இன்னொரு பேர் வாரணம். இந்த முதலேங்கிற கஷ்டத்தை வரவழிச்சின்னது காரணம் பிரம்மா, முதல்ல கொடுத்தான். இது வரவழிச்சின்னது யானை, அதனால தான் யானைக்கு பேர் வாரணம். புரிஞ்சதா? காப்பாற்ற வந்தது யாரு? நாரணம். சமஸ்கிருதத்தில் நான், தமிழில் நானா இல்லைன்னு அர்த்தம். நாரணம், இனிமேல் ரணம் இல்லை. காரணம் முதலை, வாரணம் யானை, காப்பாற்ற வந்தவன் நாரணம். ஏ ராவணா, நீதான் 10 தலை முதல காரணம். உன்கிட்ட யானையா மாட்டின்னு இருக்கிறது சீதா பிராட்டி வாரணம். வந்துன்னு இருக்கான் நாரணம், தெரிஞ்சுக்கொண்டு காரணம் கேள்வியா. கஜேந்திர மோட்டத்தை எப்படி சொல்றான் பாரு, அவன் தான் கவி சக்கரவர்த்தி சார். அப்புறம் நாளைக்கு வருது பிரகலாதன் யானைக்கு கதை சொல்றான், அது நாளைக்கு சொல்லுவேன். யுத்த காண்டத்தில் நல்லா கேட்டுக்கோ. விபீஷணன் சரணாகதி பண்ண வரான் ராமனை, என்ன கேளுங்கோ, யாருமே ஏத்துக்கப்படாதுங்கிறான். அனுமார் ஒருத்தர்கிட்ட தான் கடைசியா கேட்டார், ஏத்துக்கலாமா வேண்டாமா. நம்ம மட்டும் நல்லவனாக வாழ்ந்தால் போதாது. நல்லா கவனிங்க உபன்யாசத்தை. நம்ம பெற்றிருக்கிற பையனும் பொண்ணும் நல்லவாளா வாழணும், இவாளோட அப்பான்னு பேர் வாங்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம நல்லவனா வாழ்ந்தாதான் நம்ம பேரை சொல்லி இவனோட அப்பான்னு சொல்லுவான் இல்லையா? நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்க, நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்து கிடையாது. நல்ல பையனை பொண்ணை பெற்று சமுதாயத்துக்கு தரணும். ஆமா, விபீஷணனை ஏத்துக்கப்படாதுன்னு ஒருத்தன். நீங்களும் சீதையும் ஒன்னா இருந்த போது ஒரு மான் வந்ததே, அந்த மான் மாதிரி இவன் வந்திருக்கான்னா. அப்பதான் ஆஞ்சநேயர் சொன்னார், அவன் நல்லவன்லாம் காரணம்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்றார், நல்லா கேளுங்கோ, இவனுக்கு ஒரு பொண்ணு திரிஜடைன்னு பேரு.
அவ தான் சீதா பிராட்டிக்கு ஆறுதலா இருக்கா. ராவணன் விரும்பாத பெண்ணை தொட்டா தலப்பத்தும் வெடிக்குங்கிற ரகசியத்தை இவன் பொண்ணுதான் சொன்னான். அன்னவன் தனிமகள் அலரின் மேலையன் சொன்ன துன்மதி உண்டு. அதனால விபீஷணன் நல்லவன்கிறதுக்கு என்ன சொல்றார் ஆஞ்சநேயர்? திரிஜடையோட அப்பா. அவன் நல்லவன், பக்திமான், அவன் மாம்சம் சாப்பிடாதவன் எல்லாம் சொன்னார். அதை விட திரிஜடைக்கு அப்பான்னு. அது மட்டுமல்ல ராமா, எனக்கு முன்னால் பேசினவர் ஒருத்தர் சொன்னார் மான் மாதிரி வந்திருக்கான்னு. உண்மைதான், அவன் மான் தான். பக்திமான், புத்திமான், நீதிமான், உங்களிடத்தில் அபிமான், திரிஜடை என்ற பெண்மானை பெற்ற நன்மான் இப்படின்னு சொன்னது அனுமான். ராமர் இப்ப சொல்றார், யானை ஆதி மூலமேனு கூப்பிட்ட உடனே பகவான் ரட்சிக்கலையா, நாம இவனை ஏத்துக்கணும்னு. போதகம் அன்று கன்றி இடங்கர் மாப்பொருத போரின் ஆதியம்பரமே யான் உன்னபயம் என்று யானை கூப்பிட்டதே. நீங்க இங்க விபீஷணன்கிற யானை எப்படி பகவான்கிட்ட வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த யானை முதல மடுவில் மாட்டின்றது, பெருமாள் ஓடி போய் காப்பாற்றினர். ஆனால் இந்த விபீஷணன்கிற யானை 10 தலை முதலையான ராவணனிடம் இருந்து பகவானை உணர்ந்து தன்னைத்தானே விடுவித்து கொண்டு சம்சாரமாகிய சமுத்திரத்தை கடப்பது போல் அந்த லங்கை சமுத்திரத்தை தாண்டி இவன்தான் பரமாத்மா என்று சரணாகதி பண்ணினது தானே. ஏனால் அவன் மனிதன். அதனால தான் தெரிஞ்சுக்கணும், மனிதனாகிய நாம் விபீஷணனை போல் நாம் தான் நம்முடைய சரீரத்திலே இருக்கிற முதலையிடமிருந்து விடுவித்து கொண்டு பகவானை சரணாகதி பண்ணணும் என்று கம்பன் சொல்கிறான். விபீஷணனை போல் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது, சமுத்திரத்தில் பாலம் கட்டணும். சமுத்திரராஜன் வழி விடலை. அவர் சமுத்திரத்தில் தான் பொண்ணு எடுத்தார், தெரியுமா உங்களுக்கு? சமுத்திரராஜன் மாமனார். ஆமாம், சமயத்தில் இந்த பொண்டாட்டியை விட மாமனார் படுத்துவான், இந்த குடும்பமே படுத்தும் வச்சுக்கோ. ஆமாம், அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் திருப்புல்லானியில். முதல்ல சேது சமுத்திரம் ப்ராஜெக்டுக்கு உண்ணாவிரதம் இருந்தது ராமன். ஆமாம், அவன் இருந்தானா அவன் பொண்டாட்டியை காப்பாற்றணும். கம்பன் சொல்றான், கருணையம் கடல் கிடந்தனன் கருங்கடல் நோக்கி. இவன் கருணை கடல் கருங்கடலை பார்த்து படுத்துட்டானான், உண்ணாவிரதம் இருந்தார். தெரியுமா உங்களுக்கு? சேது சமுத்திரம் ப்ராஜெக்டு ராமர் பாலம் கட்டலேன்னு ஒருத்தன் கேஸ் போட்டுட்டான், தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமாம், அந்த அந்த கட்சிக்காரா. ஆமாம், நான் 8:30 மணிக்கு உஞ்சவர்த்தி எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் தெருவில் 8:45 ஆற்றுக்குள்ளே நுழையிறேன். ஃபோன் வருது. அப்போ லேண்ட்லைன் வச்சுருந்தேன், 10 வருஷம் முன்னால், எனக்கு இயர் ஞாபகம் இல்லை. டெல்லியிலேருந்து ஃபோன் எனக்கு. யார் ஃபோன் தெரியுமா? வக்கீல் பராசரன் ஐயங்கார் கூப்பிடுறார். சுவாமி தாசன் அப்படிங்கிறார், என்ன வேணும்? இந்த ராமர் பாலம் கட்டினதுக்கு ஆழ்வார் பாசுரம் கம்பன் செய்யுள்ளாம் வேணும். உடனே கொடுத்தேன். மலையதனால் அணை கட்டி மதிலிலங்கை அழித்தவனே, குலசேகர ஆழ்வார். இவர் ஃபோனை வச்ச உடனே 5 நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு ஃபோன் வருது டெல்லியிலேருந்து. யார் தெரியுமா? சுப்பிரமணிய சாமி. எனக்கு தமிழ் தெரியாது, என் பிஏட்ட சொல்லுன்னா எல்லா பாட்டும் சொன்னேன். இப்போ 9 மணிக்கு 2 பேர்ட்டையும் 10:30 மணிக்கு ஸ்டே கொடுத்துட்டான் ஜட்ஜி. இன்னும் அந்த ஸ்டே தான் இருக்குது, தெரியுமா உங்களுக்கு? இன்னும் ஸ்டேயே உடைக்கல.
இப்போ பாலம் கட்டுறதுக்கு படுத்துட்டு இருக்கார். சமுத்திரராஜன் வழி வில்ல வில்லையம்பையும் வளைச்சு விட்டார். சமுத்திர ஜலத்தை வத்த அடிக்கிறேன்னு சமுத்திரராஜன் ஓடி வந்தான், பெருமாளை சரணாகதி பண்ணான். ராமா, என் மேலே என்ன கோபம், 2 மீன் சண்டை போட்டிருந்தது, நான் அதை தீர்த்து வைக்க போனேன், அதை தான் தாமதம் மட்டி மீன் ஒன்றோடொன்று வழக்கு உரைக்க போனேன், பிரிகடல் வேந்தன். அருணாச்சல கவி ஏப்பா கூப்பிடுறான். சரணம் சரணம் ரகுராமா தற்காத்தருள் பரந்தாமா. யானை ஆதி மூலமேனு கூப்பிட்டோன்னு ரட்சிக்கலையா? இப்ப இவன் சொல்றான் கஜேந்திர மோட்சம் யாருக்கு? ராமனு. மா கரி வருத்தம் தீர புள்ளின் மீது வந்து தோன்றும் புராதனா போற்றி போற்றி. புரந்தரதாசர் சொல்றார், யானை கூப்பிட்டோன்னு இந்த பகவான் எப்படி வந்தானா? ஃப்ரெண்டு மாதிரி வந்தானா. கத்துக்கோங்க பெருமாட்ட. மகாரண்ய சரசி நல்லி ಅಹೋವರದಾಯನ ಗಜೇಂದ್ರ ಕೂಗಿತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಮುಂದು ನಿಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಜಬೇಡ ಅಂಜಬೇಡ ಎನ ಬಂದು ಮುಂದು ನಿಂದು ಕಾಯ್ದ ದೊರೆಯೇ. ದಾಸರವಾள் புகழேந்தி புலவர் வேற மாதிரி சொல்றார். கஜேந்திர மோட்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் கஜேந்திர மோட்சம் கஜேந்திர மோட்சம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், கஜேந்திர மோட்சம் ஏன் கேட்கிறோன்னு அப்பவே சொல்லிட்டேன், திரும்பவும் சொல்றேன். நம்ம சரீரம் முதலை, உள்ள இருக்கிற ஜீவனாகிய நாம் தான் ஆணை. ஏன் இது பிடிச்சுன்னு இருக்கு, விடாது. இப்போ அந்த முதலைய ஆனை வந்து மாட்டின்னு இருக்கா. இந்த சரீரம்ங்கிற முதல்ல உள்ள பூந்திருக்கும், முதல்ல தான் பிடிச்சு இழுக்கும். ஆமாம், மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது விடார் வச்சனம். மூர்க்கனும் பிடிச்சதை விட மாட்டான், முதலையும் பிடிச்சதை விடாது. ஆமாம், நம்ம தப்பிக்கணும். பஞ்சேந்திரியம்ங்கிற முதலேட்ட மாட்டின் இருக்கோம். புகழேந்தி புலவர் சொல்றார், யானை எப்படி கூப்பிட்டதுன்னு நலச்சரித்திரத்தில். நம்ம இப்ப சொன்னோமே ஆனா ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டதுன்னு. அவர் என்ன சொல்றார்? ஆதி தனிக்கோலமானான் அடியவர்காய் ஜோதி திருத்தூணில் தோன்றினான் வேதத்தின் முன்னின்றான் வேடம் முதலேன்னு கூப்பிட்டதாம். முதலே, முதலேன்னா என்ன அர்த்தம்? முதல் பகவான் பரமாத்மான்னு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? அது முதலேன்னு கூப்பிட்டது, முதலையை காப்பாத்து முதலையை காப்பாத்து. புரியுறதா? ஏன் அப்படி கூப்பிட்டது? இந்த யானை தினமும் விஷ்ணுவோட 1000 நாமாவை ஜபிச்சு அந்த தாமரைப்பூவை பறித்து பூஜை பண்ணுறது. இதை அந்த முதல்ல தினம் பார்க்கறது. அதுக்கு என்ன தோணித்தாம், நமக்கு இப்படி பக்தி செலுத்த தெரியலையே, விஷ்ணுவோட 1000 நாமா சொல்ல தெரியலையே, பூவை போட தெரியலையேன்னு வருத்தப்பட்டதாம். கண்ணீர் விட்டது. அதுக்கு பேர் தான் முதல கண்ணீர்னு பேர். புரிஞ்சதா? நம்ம அதை தப்பாக சொல்கிறோம். அந்த முதல்ல கண்ணீர் விட்டது. இந்த யானை மாதிரி பக்தி செலுத்த தெரியலையே அப்படின்னு. சம்பிரதாயம், வைஷ்ணவம், சைவம் எல்லாம் சொல்றது பகவானை விட பக்தன் ஒஸ்தின். தொண்டர்க்கு தொண்டன் 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 ஷடகோபன்னர் நம்மாழ்வார். புரந்தரதாசர் சொல்றார், நீ பெரியவனா உன் தொண்டர் பெரியவரான்னர். தொண்டனுக்கு தான் பகுவச்சனம், பகவானை ஏகவச்சனத்தில் கூப்பிட்டார். நீ பெரியவனா உன் தொண்டர் பெரியவரா, நீனே ದೊಡ್ಡವನ್ನೋ ನಿನ್ನ ದಾಸರೇ ದೊಡ್ಡವರೋ. பகவானை விட பக்தன் ஒஸ்தி.
தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆமாம், நம்ம ஏன் உபன்யாசத்துக்கு வரோம்? நாம சங்கீதம் எதுக்கு பகவன் நாம சொல்கிறவாளை சேவிக்கிறோம். பகவான் அவன்கிட்ட இருக்கான், பகவான் நாம சொல்கிறான். தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த முதல்ல கண்ணில் ஜலம் விடுறது, நமக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம சொல்ல தெரில, நமக்கு இப்படி பூஜை பண்ண தெரில. அந்த முதலைக்கு பேராசையாம். உயிரை விடுறதுக்குள்ள பெருமாளை சங்கு சக்கர கதாதாரியா சேவிக்கணும், நம்ம ஆத்மா மோட்சம் போகணும். ஆனால் பூஜை பண்ண தெரியலை. இதுக்கு என்னடா ஒரே வழின்னா, பூஜை பண்ணின்னு இருக்கிற இவங்கால பிடிச்சிருவோம், அவன் வந்துடுவான் அப்படின்னு முதல்ல யானையோட காலை பிடிச்சது. இப்போ யானை சொல்லித்து, என்னை பிடிச்சி பிரயோஜனம் இல்லை, அவனை கூப்பிடுன்னு. தெரியலேன்னு தான் உன்னை பிடிச்சேன்னுது. அதுக்கு தான் யானை முதலேன்னு கூப்பிட்டதான், முதலையை காப்பாற்றுன்னு. பெருமாள் கருடன் மேலே முதல்ல காட்சி அளித்தது முதலைக்கு, சக்கரத்தை போட்டது முதல்ல மேலே. முதல்ல மோட்சம் போனது யாரு? முதல்ல. புரிஞ்சதா? அதனால தான் நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். நம்முடைய இந்த சரீரம் முதலைன்னு சொன்னேனே, இந்த சரீரத்தை கூட புனிதமாக கொண்டாடணும். என்ன கேளுங்கோ, கதை கேட்குறவா. நம்ம உயிர் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கோ, நம்ம சரீரத்தை தலையெழுத்தேன்னு கொண்டு போய் பிள்ளைய தகனம் பண்ணப்படாது. நம்ம ஒழுங்காக சந்தியாவந்தனம் பண்ணி, நம்ம ஒழுங்காக பகவன் நாமாவை சொல்லி, ஆணோ பெண்ணோ பகவன் நாமா சொல்லி, சுந்தரகாண்டம் சொல்லி, திருப்புகழ் பாடி, நாராயணியம் பாடி, எல்லா பஜனையும் பாடினோம்னா இந்த சரீரம் சுத்தமாயிடும். அதுக்கப்புறம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுற பாகவதாளுக்கெல்லாம் தொண்டு பண்ணிட்டோம்னா இந்த சரீரம் புனிதத்துவமாயிடும். அப்போது நம்மளுடைய சரீரத்தை தகனம் பண்ண தூக்கிற போது கூட கண்ணில் ஜலம் விட்டு மந்திரம் சொல்லி நம்மளை கொண்டு போய் தகனம் பண்ணுவான். தெரிஞ்சுக்கோங்கோ, நம்ம ஏன் தகனம் பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கோ. நம் சரீரத்தை அக்னி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறோம். புரிஞ்சதா? ஆமாம். அப்போது அதனால்தான் தூக்கின்னு போகிற போது மூஞ்சியை மூடுறோம். ஏன் மூடுறோம்னா, நைவேத்தியம் பண்ணுற போது மூடின்னு தானே போவோம். அதனால் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லாம் தெரியாமலே இருக்க. நீங்கள் இந்த சரீரத்தை சரீரமும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும், ஆத்மாவையும் வச்சுக்கணும். அதனால தான் குளிக்கிறோம். வள்ளுவர் சொல்வார், புறந்தூய்மை நீரால் அமையும், அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த சரீர எப்போ சரீரம் சுத்தமாகும்? நாம குளிச்சு நெத்தி இட்டுண்டு நாமா சொன்னா, நாமா சொல்றவா திருவடியை பிடிக்கணும். அவளுக்கு காலலம்பி சந்தனம் குங்குமம் வச்சுட்டா போதும், நம் சரீரம் சுத்தமாகிவிடும். அதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். பகவானை விட ஒசத்தி திருநாமா, அவனை விட ஒசத்தி அந்த நாமாவை சொல்றவா. புரியுறதா உங்களுக்கு? அவன் திருவடி, பகவான் வரமாட்டான், பக்தன் திருவடியை பிடித்தால்தான் பகவான் வருவான். தெரிஞ்சுக்கோங்கோ, பகவானை விட ஒஸ்தி பக்தன், அவன் திருவடி. அதனால்தான் 4 பேர் எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தா. வேதம் சொல்கிறவா, கோயிலில் பூஜை பண்ணுறவா, பகவன் நாமா சொல்கிறவா, ராமாயணம் சொல்கிறவா, எக்மோர் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் சேவி கிடைக்க மாட்டான். அங்கே சேவிச்சு கையிலேருந்து ஒரு 100 ரூபாயை கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணு. நீ ₹1,00,000 கொடுத்தாலும் நாமா சொல்கிறவன் நம்ம மாத்துக்கு வரமாட்டான். அவ்வளோ சுலபமாக இடம் போட்டுறாதே. தெரிஞ்சுக்கோ, எந்த இடமா இருந்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணு, சௌக்கியமாக இருக்கு. உனக்கு இந்த சரீரம், நீங்கள் ரொம்ப பேர் தப்பாக நினைக்கிறேன், சரீரத்தையும் கொண்டாடணும். அது ஏன் கொண்டாடணும்? சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம், நம்ம சரீரம் இருந்தால் தான் பகவான் நாம நினைக்க முடியும். பாகவதாளுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதனால் பகவானை விட ஒஸ்தி பக்தாள்.
அதனால தான் புரந்தரதாசர், தியாக பிரம்மம், தீட்சதர், இந்த மாதிரி மகான்கள் எல்லாம் கஜேந்திர மோட்சம், பிரகலாத சரித்திரம், திரௌபதி கதை, துருவ சரித்திரம் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆமாம், ஏன் இதையே திரும்ப திரும்ப கேட்குறோம்னா அதுதான் பகவன் நாமா. அவன் மிருகம் கூப்பிட்டவுடனே நேரம் வந்தார். பிரகலாதனுக்கு எல்லா கஷ்டத்தையும் இந்த விடுதலை பண்ணிட்டு காட்சி அளித்தான். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நாளைக்கு பிரகலாத சரித்திரம் பகவானை கொண்டு வந்து நிலநாட்டின பக்தன் அவனும் நாளைக்கு இந்த கஜேந்திர மோட்சம் சொல்ல போகிறான். அதனால் சரியாக 6லேருந்து 8 கவலையே படாதீங்கோ. 6 ஆரம்பிப்பேன். 8 o'clock ஹரே ராமா தீபாராதனை காட்டுங்கோ. அப்புறம் நான் இப்போ டோலோத்சவம் பண்ணுவேன். இருக்கிறவா இருக்கோ, உங்கள் இஷ்டம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் பிரசாதம் உண்டா? பிரசாதம் பண்ண சொல்லுங்க. ஆமாம், எல்லாருக்கும் பிரசாதம் உண்டா? வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க. நாளைக்கு நிறைய போடுங்க. அதான் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. நான் உபன்யாசம் முடிஞ்சோடனே இந்த சுத்த பிரம்ம பராத்பரா எல்லாரையும் சொல்லுவேன். இன்றைக்கி எடுத்துன்னு வர மறந்துட்டேன், நாளைக்கு கொண்டு வரேன். எல்லோரும் சொல்லலாம். எல்லோரும் நிறைய குடும்பம். இந்த பாடசாலை எங்கே நடக்கிறது? அது ஆதம்பாக்கத்துலையே பாடசாலை. ஆதம்பாக்கத்தில் எத்தனை குழந்தைகள் படிக்கிறா? இல்லை, அங்கே எத்தனை பேர் படிக்கிறா? 10 பேர் படிக்கிறா. எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடணும், அப்புறமா பாடம் சொல்லி தரணும், வாத்தியாருக்கு சம்பளம் தரணும். இது ஆக்சுவலாக இந்த பிளேட் எடுக்கிறது குரு தட்சிணைன்னு எனக்கு தான். அதனால் எல்லாமே பாடசாலைக்கு தான் வச்சுக்கோங்க. ஆமாம். நாளைக்கு அவர் 5 நாளைக்கு என்ன சம்பாவனை தரப்போகிறாரோ எனக்கு தெரியாது. அதுவும் பாடசாலைக்கு தான். நீ சம்பாவனை திருப்பி கொடுத்துட்றது. நாளைக்கு வரும்போது எல்லோரும் என்ன 500 ரூபா தாளாக எடுத்துன்னு வா. ஆமாம், யாரும் இல்லையில் உள்ளேங்க. அதே பொண்ணு பிள்ளைலாம் அமெரிக்கா லண்டனில் சம்பாதிக்கிறார். இங்கே கோயிலில் பிரதோஷம் நடக்கிறது, சங்கடகர சதுர்த்தி நடக்கிறது. அதுக்கு எல்லாரையும் வர சொல்கிறார் பட்டாச்சாரியார். எல்லாரும் வரும்படியாக கேட்டுக்கிறேன். நாளைக்கு சரியாக 6, 8 பிரகலாத சரித்திரம். நம பார்வதி பதயே ஜானகி காந்த ஸ்மரணே சதா சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். பிரச்சாரம் உண்டா எல்லாருக்கும்? சரி, எல்லாருக்கும் திடீர்னு எதிர்பார்க்காம இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுப்பார் பிரச்சாரம். நாளைக்கு நிறைய போட சொல்கிறேன். இருக்கும் உட்கார். சதா சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். ஜெய் கஜேந்திர வரதுனிகி, பிரகலாத வரதுனிகி, கம்பநாட்டாழ்வார் மகராஜிக்கு, ஜெய் வீர தீர சூர ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு. அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான், அஞ்சிலே ஒன்றைத்தான், அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆரியர்காயே, அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்ட எல்லாரும், அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் படுத்து. ராதே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் டோலோத்சவம் பண்ணுவேன். ஜரி ககாரா ஹே ராமஜால சிலுக கன தியாகராஜ கனு கொன முதுகுலுக ஆரக்கிம்பவே பாலாரக்கிம்பவே
ரகுவீர ஜனக ஜாகர பவித்ரதமௌ வெண்ண. தேங்காய் உடைங்கோ, வெத்தலை பாக்கு பழம் வைங்க, உடைச்சு வைங்க. அது சரி கொடுங்க. சரமைன திவ்யானமு, வெத்தலை பாக்கு வைங்க. சரமைன திவ்யாనము షడ్రజయుత భక్షణములు